ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதிய சம்பவம் ஸ்டார்ட் ஆஃப் நேராவா மாத்தணும் வச்சுக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சேனல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய லாங்குவேஜஸ் கவர் பண்ணோம். அதுல வந்து இங்கிலீஷ், தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடா. ஸோ 5 லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணோம். இப்போ வந்து நாங்கள் 6ஆவதா ஒரு சிக்ஸர் ஒன்று அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருமையான ஒரு பால் ஒன்று வந்திருக்கு. ஸோ அதை வந்து அடிக்கலாம். ரொம்ப நாளாக பிளான் போட்டுருந்தோம் நம்ம தெலுங்கு மூவி பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இன்னைக்கு தான் வந்து நம்மளே ஒரு போட போட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா இனிமேல் நம்ம நல்ல தெலுங்கு மூவிஸும் பார்க்கலாம். இல்லை நிறைய இருக்குது. அதுலேயும் இன்னும் நிறைய அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நம்மளுக்கே தெரியாத சில ஹிடன் ஜெம்ஸ்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் வந்து எங்களோட எப்போவுமே ஒரு ப்ரொசீஜர் என்னென்னா, நம்ம இதில் கமெண்ட்டில் நிறைய வந்துச்சு இந்த மூவிஸ்லாம் சஜஷனு. IMDb போய்ட்டோம். ப்ளஸ் நம்ம தெலுங்கு ட்ரெய்லர்ஸும் சிலது ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தேவாரா கல்கி கல்கி பண்ணும். ஸோ அதில் வந்து சில கமெண்ட்ஸ்லாம் சில மூவிஸ் எல்லாரும் கூட பண்ணுவோம். இன்கேஸ் தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, எங்களோட ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு போல் போட்டு அந்த மூவிஸ் தான் பார்ப்போம். ஸோ அதில் இன்னும் கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் வரும். அதுதான் அந்த ப்ரொசீஜரு. ஸோ அதே மாதிரி 4 மூவிஸ் போலாக போட்டு రంగస్థలం, అలవైకుంఠపురములు, కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం అండ్ ஜெர்சி. ஆக்சுவலி இதில் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மூவி தான் வந்து ஒரு படம் தான் எங்களுக்கு தெரியும். ஆமாம், அது ஏன்னா வந்து அது தெரியும், படம் தெரியுங்கிறது அந்த ஒரு சீன் அது வந்து நம்ம எங்கள் ஊரில் வந்து தெரியும். ஆமாம், எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா வந்து பிளாக்மெயில் பண்ணி டியூக் பைக் வாங்கியிருப்பாங்க. வாங்கிட்டு ஸ்டேட்டஸ் வந்து வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் கத்துற மாதிரி மியூசிக் வேறு ஒன்று மியூசிக் வேறு இருக்கும். ஜெயிச்சிட்டமாரா அப்படின்னு அந்த 4 மூவியும் வந்து போலில் போட்டோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 4.2K ஒரு 4000 பேர்கிட்ட ஓட்டிங். இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இவ்வளோ ஓட்டிங் வரும். ஆமாம், எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஒரு 4000 பேர் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படம் வந்து above 30 ஒன்று வந்து above 50 வந்திருக்கு, ஒன்று வந்து above 30. நல்ல ஒரு ஃபைட்டு தான். ஸோ இதில் வந்து இந்த போலில் ஜெயிச்ச மூவி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்சி. இட்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஒன்லி நம்ம ஃபேவரட் ஆக்டர் நானி வந்து தமிழ் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஆமாம், தமிழ் படத்தில் நானியிலே ஒரு படத்துல நானினே ஒரு படம் வச்சிருப்பாரு. அவர் வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் ஒரு சாக்கோ இருப்பாரு. இவரோட மூவி ஒன்று இருக்கு, நானும் பார்க்கல. இவரோட நஸ்ரியா நடிச்ச மூவி அதுவும் ரீசெண்டா வந்திருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு 1 இயர் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆல்சோ வந்து இன்னொன்று நம்ம ரன்னர் அப்பும் சொல்லுவோம். ஏன்னா 30% மேலே செம்ம காம்படிஷன் கொடுத்து வந்த மூவி பார்த்தீங்கன்னா அலவைகுண்டபுரமுலு 32% ஓட்டு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த போல்ல இருக்க எல்லா மூவியும் கூட பார்க்கலாம். இல்லை திரும்பி இன்னொரு போல் கூட நம்ம இதுலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ரெஸ்பான்சஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம. ஸோ ஜெர்சி இந்த மூவி யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் தின்னனூரி, ரிட்டன் பை அவர் தான். அண்ட் இட்ஸ் ஸ்டாரிங் ஒன் அண்ட் ஒன்லி நானி, அப்புறம் ஷ்ராதா. இவங்களும் வந்து தமிழ்லையும் நிறைய பேருக்கு தெரியும். இந்த படம் விக்ரம் வேதா ஏற்கொண்ட பாரு நடிச்சிருக்காங்க. இவங்க 2 பேர் தான் மெயின் கேஸ்டிங். இந்த படத்தோட ஹான்ரே ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ராமா அண்ட் குஷி ஆயிடுவோம். நீ குஷி ஆயிடுவோம், வெற்றி வெறி ஆயிடுவான். சொல்லுவோம், ஒன்லைன் பார்க்க வேணாம். நம்ம எப்பவுமே வந்து ஸ்டார்டிங் பார்த்து நின்றோம். பாலிவுட் ஆடியன்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றோம். நாங்க வந்து அந்த ஒன்லைனர்லாம் பார்க்கிறது கிடையாது. ஒன்லி ஜானர் சம்டைம்ஸ் ஸ்பாயிலர் ஆயிடுது. அதனால வந்து ஜஸ்ட் பேஸ் காஸ்டிங் அண்ட் இன்னொன்னு பாருங்க, மியூசிக் அனிருத்தா. தெரியாதா உனக்கு? தெரியாதா? எப்ப தெரியும். அனிருத்தா அந்த மியூசிக் போட்டது. ஓகே. இதுல தமிழ்ல ஒரு பாட்டு இருக்கும்டா, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீ படம் பார்த்த மாதிரி பேசிட்டு இல்ல பார்த்தது இல்ல. அந்த ஒரு பாட்டு செம்மையா இருக்கும். இந்த படம் வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு. சவுத் இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் மூவி அவார்ட்ஸ், கிரிட்டிக்ஸ் சாய்ஸ். அது இல்லாம 2021 பெஸ்ட் ஃபீச்சர் தெலுங்கு ஃபிலிமுக்கு நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ பெஸ்ட் எடிட்டிங் வாங்கியிருக்கு. நவீன் நூலி அவர் வாங்கியிருக்காரு பெஸ்ட் எடிட்டிங். ஸோ இவ ஆல்ரெடி இப்போவே எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குதோ. நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படம் வேற லெவல் ஹிட், ஃபர்ஸ்ட் ஹிந்தி படம் வேற லெவல் ஹிட், ஃபர்ஸ்ட் மலையாள படமும் வேற லெவல் ஹிட், ஃபர்ஸ்ட் கன்னட படமும் வேற லெவல் ஹிட். அதே மாதிரி இப்போ பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் தெலுங்கு மூவி அதுவும் வேற லெவல் பார்த்துருவோம். ஓகே, ஜெர்சி மூவி ரியாக்ஷன் போலாம். நான் வீடியோ முன்னாடி போகலான்னு நினச்சேன். அதான் அதனால தான் சொன்னேன், நானி ஃபேவரட். இவன் என்ன பண்ணுறான்? ஹரிஷ் கல்யாணம். ஹரிஷ் கல்யாணம். வாவ்,
బిగ్ బాస్ ఫ్రెండ్స్ స్ట్రైట్ అయ్యి ఉంటారా இல்லை இங்கேருந்து பிக் பாஸ்க்கு போனாரா? என்னடா புக்கா? Hello. Hi. How are you? I'm good. Unda? No. Do you have any more copies of Jersey? I just sold the last copy. I'm sorry. సరే మనం మళ్ళీ వద్దు. ఏంటి వచ్చేది? అంతా నీ వల్లే. ప్రీ ఆర్డర్ ఇద్దామంటే వద్దన్నా. ఇప్పుడు చూడు. ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసిన 2 days తర్వాతే వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటి ఆ బుక్ చదవకపోతే? Hello. ఎందుకు నసుకుతా? Excuse me. I guess you're looking for this book. Did we ask for this? What were you doing? Stalking us? You just wait. ఇది మా నాన్న గురించి మీరు చదివితే I'll be more than happy. எதுடா ரானாரு? அவர்தான் Have a good ஆத்தர் day. போலடா. Congratulations. మీరు రాసిన బుక్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద సక్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సోల్డ్ అవుట్. Thanks. And every news channel is covering it. Also, BCCI will call you. BCCI. Yeah, వాళ్ళు కాల్ చేయకముందే I want to tell you the good news. Arjun felicitation ceremony ఈ సాటర్డే హైదరాబాద్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నారు. మీరందరూ తప్పకుండా రావాలి. BCCI will call తప్పకుండా you. వస్తాం. నిజంగానే మీ ఫాదరా? இது ஒரு உண்மையிலே உங்கள் அப்பா தானே? Two triple centuries, 7 double centuries, 36 hundreds, 78 50s. Best batsman of his time. మా నాన్న Arjun, Sarah, Amma. Always crazy about my dad. இது என்னடா இது லோக்கல் மேட்சா? చూడ రంజీ ట్రోఫీ మన அந்த படம் பேர் என்னடா? ஒரு படம் சாய் நானான்னு கூட ஒரு படம் இருக்குல்ல? நல்லா இருக்கும்டா. బాబు పొద్దున్నే స్టార్ట్ చేశారా? నేను 8 o'clock షిఫ్ట్కి వెళ్ళాలి. గంట అయినా ప్లీజ్ ప్రశాంతంగా. షూ! నాని ప్లీజ్ అల్లరి చేయకు. నాన్న ఈ ఫ్రైడే ఏంటో గుర్తుంది కదా? ఫ్రైడే. అబ్బా అది కాదు నాన్న, డేట్ July 10th. ఇంకా మా నాన్నగారి బర్త్డే కూడా ఉంది కదా రోజు. టీం అంతా కూడా వాడికే సపోర్ట్. ఎప్పుడు మ్యాచ్ ఉన్నా అది వేసుకొచ్చి స్టైల్ కొడుతూ ఉంటాడు. నాన్న వింటున్నావా? నా దగ్గర కూడా టీ షర్ట్ ఉంటే నేను గ్యారంటీ కెప్టెన్ అవుతాను నాన్న. నాన్న నాని ముందు గేమ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. ఎవరు ఏం వేసుకుంటున్నారనేది పక్కన పెట్టి నీకేమో సరిగ్గాడు. కెప్టెన్ అయ్యేది అందరిలో బాగా ఆడేవాడు కాదు, అందరూ బాగా ఆడేలా లీడ్ చేసేవాడు. అది ఎవరైనా నీకన్నా మీ కోచ్కి బాగా తెలుసు. అర్థమైందా? వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ టైం అవుతుంది. త్వరగా ప్రాక్టీస్ రా, స్కూల్ కూడా వెళ్ళాలి. వెళ్ళేదారిలో స్పోర్ట్స్ షాప్ దగ్గర ఆగాలి. బర్త్డేకి గిఫ్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. నిజంగా జెర్సీ కొంటావా నాన్న? తల మీద చేయి పెట్టి చెప్పావు అంటే ప్రామిస్ చేసినట్టే. చూడు నా ఫింగర్స్ కూడా క్రాస్ చేశా. ఇంకా నువ్వు ఒట్టు తీసి గట్టు మీద పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు. ஒரு ஜாப்ல சார் இருக்கா? இந்த பொண்ணு సూపర్ ఆడుతున్నాడు కదా. எதில் வந்துருக்கு? మై బాయ్ ఫ్రెండ్. కమ్ ఆన్ నందు, సూపర్, 1 more 4. ఇదిగో పాప, ఏంది నీ లొల్లి? ఇంకోసారి అరిచావంటే రేపు నుంచి గ్రౌండ్లోకి రాను. లోపలికి రానివ్వడంట. వీడు కోచ్ కన్నా వాచ్మెన్కి కరెక్ట్. మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ బాడీ బ్యాలెన్స్ ఈవెన్గా లేదు, ఎక్కువ రైట్ సైడ్ టిల్ట్ అవుతున్నాడు. లెగ్ స్పిన్లో అవుట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ.
లెగ్ స్పిన్నరా? ఓ ఏం నోట్ సార్ అది? ఇలా చెప్పగానే అలా జరిగిపోయింది. అయిపోయింది. ఇంక ఈరోజు మూవీకి వెళ్ళినట్టే. ఫుల్ మూడ్ ఆఫ్లో ఉంటాడు. నీ స్టాండ్స్లో బ్యాలెన్సే లేదు. అంతా రైట్కి టిల్ట్ అవుతూ ఉంటే లెగ్ స్పిన్లో అవుట్ అవ్వవా మరి? హూస్ టెల్లింగ్ యూ ఆల్ దిస్? ఐ నో. లెట్స్ గో. ఉన్నాడా? అట్టికొండ్రా. హలో ఛాంపియన్, ఎలా ఉన్నావు? సార్ చెప్పుకునే అంత ఏం చేయలేదని తెలిసినా మీరు ఛాంపియన్ అని పిలిచిన ప్రతిసారి ఏమైనా చేశానేమని అనుమానం వస్తుంది సార్. అనుమానం ఎందుకురా? మన క్రికెట్ క్లబ్లో నీ అంత స్టైలిష్ బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు ఉండేవారు? ఇండియన్ టీంలో ఉండాల్సిన బ్యాట్స్మెన్. ఊరుకోండి సార్, ఎవరైనా ఇంటి ఇద్దరు కొడతారు. ఎందుకు కొడతారు? ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో ఒక ట్రిపుల్ సెంచరీ, 3 డబుల్ సెంచరీలు, 28 సెంచరీలు, 65, 50. வாய்ஸ் யார் கொடுத்துருக்காது? தமிழ் மட்டும்தான் அவரோட வாய்ஸ். அந்த ராஜ் டிவி డబ్బింగ్ అని పోవడం. అమ్మాయి ఎలా ఉంది? బాగానే ఉంది సార్. మంచి పిల్ల. మీ లవ్ స్టోరీ కూడా ఇక్కడే కదా మొదలైంది. మొత్తాన్ని వచ్చేసాయా? లోపల వాచ్మెన్ దగ్గర కీస్ ఉంటాయి, స్టోర్ రూమ్లో పెట్టేసి. அவரே போய் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு. న్యూజిలాండ్ ఇండియా టూర్ ఉంది కదా, ఇండియాతో 1 డే ఇంటర్నేషనల్కి ముందు హైదరాబాద్ క్లబ్తో చారిటీ మ్యాచ్ ఉంది. ఆ అరేంజ్మెంట్స్ కోసం నువ్వు ఎయిర్ ఇండియా మ్యాచ్లో 5 6 కొట్టావు కదా. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడికి తిరిగి వస్తారండి సార్. ఊరంతా తిరిగినా ఇంటికే కదా వస్తాం. ఇది కూడా అంతే. నేను ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసి 10 సంవత్సరాలు అయింది సార్. ఖాళీ చేయలేదు అర్జున్, నువ్వే ఆ ఇంట్లోంచి పారిపోయావు. నా మాట వినరా. క్లబ్లో అసిస్టెంట్ కోచ్ పొజిషన్ వేకెంట్ ఉంది. నీకు తెలిసిన పని హ్యాపీగా నువ్వు వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సార్ నేను క్రికెట్ ఆడటం మానేసి 10 సంవత్సరాలు అయింది. ఏదో అనుకున్నా అవ్వలేదు. మళ్ళీ అదే చోట అసిస్టెంట్ కోచ్గా పనిచేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఒక్కసారి ఆలోచించుడు. నీ గురించి నాకు తెలుసు కదా. ఆ రోపు లోపల ఉండే అర్జునే వేరు. లాస్ట్ టైం నిన్ను ధైర్యంగా చూసింది ఆ 66 అడుగుల పిచ్ మీద నీ చేతిలో 3 అడుగుల బ్యాట్ ఉన్నప్పుడు. ఎఫర్ట్లెస్ సార్. కంగ్రాచులేషన్స్, యు ఆర్ సెలెక్టెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ ది బెస్ట్. ఇక్కడంతా డబ్బుల్ రికమెండేషన్స్ ఏరా. రాత్రికి రాత్రి మొత్తం మారిపోయింది. నువ్వు సెలెక్ట్ అయినట్టు పేపర్లో వచ్చాక కూడా ప్రింట్ మిస్టేక్ అంటున్నారు చూడు. కొంచెం కూడా మనసాక్షి లేదు ఎవరికి. పిచ్చి పుట్టిందా నీకు? ఇంతకు ముందులాగా ఈసారి కూడా సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. దానికే ఇలా రియాక్ట్ అవ్వాలా? ఏమైందిరా నీకు? ఒరే నాన్న, అంత ఈజీ కాదురా ఇండియన్ టీంలోకి వెళ్ళాలంటే. ఇలాంటివి చాలా దాటుకుని వెళ్ళాలి. నా ఏజ్ ఇప్పుడు 26 సార్. నాకు ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆఫర్ ఉంది. యూ డోంట్ సే వెన్ యూ క్విట్. నన్ను వదిలేదు సార్ ప్లీజ్. అర్జున్, అర్జున్, అర్జున్! రోజు ఏం చూస్తాను ఇక్కడ? ఈ ఫొటోస్లో నువ్వు నవ్వుతూ ఉంటావు నాన్న. బాగుంటుంది నాన్న. ఇప్పుడు నిజంగా స్పోర్ట్స్ షాప్కి వెళ్తామా? నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి బ్యాట్స్ చూస్తుండు, నేను నీ గిఫ్ట్ కొంటా. సరే నాన్న. ఏంటి అర్జున్, నాని ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉంది? గ్రౌండ్ నుంచేనా? ఇండియన్ జెర్సీ, ఒరిజినల్ జెర్సీ ఉంది, లిమిటెడ్ ఎడిషన్, ఫుల్ సేల్ నడుస్తుంది. ఎంత? 500. ఎల్లుండ నాని బర్త్డే, వాడి కోసమే. ఇప్పుడు నా దగ్గర కొంచెం టైట్గా ఉంది. మీరు ఇప్పుడు ఇవ్వగలిగితే నెలాఖరికి అడ్జస్ట్ చేసేస్తాను. చూడు అర్జున్, షాప్ రెంట్ నెలకు 10,000 కడుతున్నా. 5,000 రూపాయలు బ్యాంక్ లోన్కి అవుతుంది. వర్కర్స్ జీతాలు, మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ కలిపి నెలకి 20,000 అవుతుంది. నువ్వే నా ప్లేస్లో ఉండి చూడు, నీకు వీలవుతుందా? చాలా మంచి. నువ్వంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంది నా. ఆ రెస్పెక్ట్తో నీకు నో చెప్పడం తప్పించి నేనేం చేయలేను. జెర్సీ తీసుకున్నావా? అరే నాని బేటా, నీ సైజ్ స్టాక్ లేదు, ఎల్లుండి వస్తుంది, నాన్న తీసుకొస్తాడు. ఈ పోస్టర్ నీ బర్త్డే గిఫ్ట్ मेरे तरफ से. థ్యాంక్ యూ. जीते रहो बेटा.
ஐநூறுரூபா தான் டைம் கொஞ்சம் அதிகம் தான் இல்லை ஆமா ஒரு 5000 ரூபாய் something. 1996 500 அதிகம் பழைய ஓஜி ஸ்பைடர்மேன்ரா மேக்னிஃபிஷன் ஸ்பைடர்மேன். దండం పెట్టుకోమని రోజు చెప్పాలి నీకు. నాని త్వరగా గో గో గో. రా లేట్ బాయ్. ఎక్కు மொத்தம் எவ்வளோ வேலை இல்லை. బాయ్ నాన్న. రైట్. ఫ్యూచర్ డ్యూడ్. సరే బాబు కరెంట్ బిల్కి ఒక 100 రూపీస్ టీవీ పక్కన పెట్టాను. ఆల్రెడీ డ్యూ డేట్ కూడా అయిపోయింది. కట్టకపోతే ఈవినింగ్ ఫ్యూజ్ తీసేస్తారు. నాని బర్త్డే గిఫ్ట్ కొనాలి. ఎంత? 500. లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళావా? లేదు ఈరోజు వెళ్తాను. ఏమంత బిజీ నువ్వు? పొద్దుటి నుంచి ఈవినింగ్ దాకా టీవీలో క్రికెట్ చూడడం, సిగరెట్ కాల్చడం తప్ప ఇంక నువ్వు చేసే పనే ఉంది? అసలు మళ్ళీ ఉద్యోగం చేసే ఉద్దేశం ఉందా లేదా? రూఫ్ ఎన్ని రోజుల నుంచి లీక్ అవుతుంది బాబు. ఓనర్కి చెప్పి కొంచెం ప్లాస్టింగ్ చేయించమని 1 మంత్ నుంచి చెప్తున్నాను. సరే నాకు 500 కావాలి. నీకు అవసరానికి మించి ఆశపడే కొడుకున్నా సంపాదించే పెళ్ళాం లేదు. సారీ, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఎందుకు అబద్ధం చెప్తావు? నీ అకౌంట్లో ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. ఓ తెలుసా? సరే ఇవ్వను, ఓకేనా? కరెంట్ బిల్ కట్టడం మర్చిపోకు. అండ్ లాయర్ని కలిసి కరెంటు బిల్లే 100 రూపాయ தான். రాజేష్ వాళ్ళ దగ్గర చాలా పని ఉన్నాయి. తాళాలు మాకు ఇచ్చేసి నువ్వు వెళ్ళి పని చూసి వచ్చే రండి రా. హాయ్. என்னடா தண்ணி அடிக்க வராங்களா? హలో. అది కాదురా, పొద్దున్న గొడవ కూడా అయింది. అందుకే కదా రా మంది తీసుకొచ్చింది. రే మందుద్రా, ఈవినింగ్ ఎర్లీగా వచ్చేస్తానండి. చియర్స్ బాస్. చియర్స్ బాస్. ఇప్పుడు ఏమన్నా తిట్టమా? చేస్తావా? వద్దురా నాకు పని ఉంది. మొత్తం 6 ఉన్నారా? కూలి గెలిస్తే 500 చూసుకో మరి. అయ్యో రే రే రాజేష్ నేను వాడతాను. అది దెబ్బ రారబా. ఈ పకోడిగలకి నీ సత్తా ఏంటో చూపిందాం. నువ్వు కొడుతున్న 100 మాఫీ చేసి జరగండి రా, కూర్చో. అంటే మొదలెట్టేసావా? కట్ చేయి. ఇదిగో నాకు అసలు మందు అలవట్లేదు అర్జున్. ఏదో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ షూటింగ్ బార్లో ఉందంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. యాక్టర్గా మాత్రం డెడికేషన్ ఉండాలి కదా. ఆయన ఎవరు నీకు పరిచయం చేయలేదు కదా? రాజబాబు గారిని సినిమా యాక్టర్. సినిమా యాక్టర్ కదా? అదే ఎక్కడ చూసినట్టుంది. అదే పోయిన వారం మనం మల్లిమొక్క సినిమాకి వెళ్ళాం కదా. అందులో హీరో తన ఫ్రెండ్ చనిపోయినప్పుడు శవపేటిక మీద ఇలా చేయి పెట్టి విలన్లని చంపే వరకు నేను నిద్రపోను అని ప్రమాణం చేయాలా? ఆ సీన్ లో శవపేటికలో ఉన్నది ఎవరనుకున్నావు? మన రాజబాబు గారే. చౌపేటలో నన్ను గుర్తుపెట్టేసావా? ఈడైతే మరీను ఎక్కడో చూసినట్టు ఉందంట. అయ్యో எப்படிதானே போயிட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்டா. అర్జున్, ఇల్లు చూస్తుంటే గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ ఎలా ఉంది? లోపల చూస్తే కప్పులు ట్రోఫీలు. స్పోర్ట్స్ పర్సనా గవర్నమెంట్ జాబా? ఒకప్పుడు 2, ఇప్పుడు ఏది కాదు. అదేంటి? క్రికెట్ వీడు మానేశాడు, ఉద్యోగం వాళ్ళు వీకేశారు. క్రికెట్ మానేస్తే ఉద్యోగం తీసేస్తారా ఏంటి? స్పోర్ట్స్ కోటా 2 సంవత్సరాల క్రితం కరప్షన్ ఎక్కువైపోయిందని కంప్లైంట్స్ వస్తే ఎంక్వైరీ చేసి 15 మంది గౌలు కూడా ఎఫ్సీ ఎంప్లాయీస్ సస్పెండ్ చేశారు, గుర్తుందా? అందులో ఈడు ఒకడు. కేసు ఏమో కోర్టులో ఉంది. అది ఫైనల్కి వచ్చి తప్పు ఎవరితో తెలిసే వరకు 15 మంది అండర్ సస్పెన్షనే. మీ సంగతి ఏంటి రాజు గారు? మీరు ఎప్పటి నుంచి హీరో అవ్వాలని? అది చిన్నప్పుడు మా ఊర్లో నాగేశ్వరరావు గారు ఆరాధన షూటింగ్ జరిగింది. రాజుగారు పొద్దున్న మీరు చెప్పింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఆరాధన. నేను ఇంకా చిరంజీవి గారు ఆరాధన అనుకున్నానండి బాబు. చాలా పాత మనిషి మీరు. మీరున్నాండి, ఆ షూటింగ్ నుంచే నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది. షోరా సరే 20% కమిషనా లేదంటే నా 100 క్యాన్సిల్? ఇస్తారు. అగ్గిపెట్టి ఎల్లు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్. 500 ట్రిగర్ అయితే వచ్చి ఇప్పుడు కరెంటు పోడుమే. మాజీ ప్రధాని శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి. నాన్న జెర్సీ ఎప్పుడు కొంటావు? నాన్న, నేను ఆల్రెడీ నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాళ్ళు చెప్పేశాను నువ్వు నాకు బర్త్డేకి జెర్సీ కొంటున్నావని. నానా జెర్సీ, నానా జెర్సీ, నానా జెర్సీ. మొహమ్మద్ ఏంటి? ఇట్రా ఇట్రా. కొట్టని చెప్పానుగా. బర్త్డేకి ఇండియన్ జెర్సీ పొద్దున అడిగాను కదా. బాబు, ఓనర్తో మాట్లాడమని చెప్పాను కదా, వెళ్ళావా? లేదు, రేపు చేస్తా. వాడు నన్ను ఎప్పుడు ఏం అడగలేదు సార్. లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళావా? రేపు వెళ్తా.
కరెంట్ బిల్ కట్టలేదా? ఎందుకు బాబు ఇంత ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నావు? మన సిచ్యువేషన్ ఏమైనా అర్థం అవుతుందా నీకు? 3 months నుంచి రెంట్ కట్టలేదు, అన్ని చోట్ల అప్పులు. నెక్స్ట్ మంత్ నాని స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి. అయినా ఏమీ పట్టినట్టు ఎలా ఉంటున్నావు బాబు? ఎవరో అంకుల్ కరెంట్ బ్రేక్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు నాన్న. పద క్యాండిల్స్ వెలిగిద్దాం. பொறுப்பாருக்கானு இல்லை அனிலோட பேக்ரவுண்டு ரெண்டு பேரும் அப்படியே எமோஷனலாக இது பண்ணிட்டாங்கட்டா இந்த சீனு. அதுதான் அந்த மேட்ச் அப்போ தான் போகுது. అర్జున్ యు ఆర్ నెక్స్ట్. అర్జున్ అండి. సార్ అక్కడ బాత్రూమ్కి వెళ్ళాడు సార్. ఇప్పుడు బాత్రూమ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఆడే. ఏ జోక్గా ఉందా? ఏ అటు వెళ్తావేంటి? బాత్రూమ్ ఇటు సైడ్ కదా. సార్ నేను వెళ్ళి తీసుకొచ్చేస్తాను సార్. అరే ఇప్పుడు నువ్వే బ్యాటింగ్కి వెళ్ళాలి రా, కోచ్ కూడా అరుస్తున్నాడు రా. నేను చెప్పింది నేను పెడతానని. నువ్వే బ్యాటింగ్, అక్కడ కోచ్ చంపేస్తున్నాడు రా. అవునా? వీడు ప్రతిసారి ఇంత బాగా ఆడటం కారణం ఇదేరా. ఈ మాత్రం వార్మప్ ఉంటే ఎవడైనా ఆడతాడు. గట్టిగా మాట్లాడుకో, వాడు అసలే తిక్కలోడు. ఏ కొడతాడా? ఆయన పొరుగు కొడుతున్నాడు కదా, కొట్టనివ్వు. వదలు. లేట్ అవుతుందా? నా కోసం ఎప్పుడో కానీ ఇవి చేయడు. వదలు. అక్కడ కోచ్ రమ్మంటాడు. Come back. లేట్ అవుతుంటే ఏంట్రా ఇది? ఏంటి మధ్యలో? సాయంత్రం కేఫ్లో కలుపు. ఎప్పుడు వెనకేసుకు వస్తారు, మీరు అడగండి. రే, నీ అంత టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని నేను చాలా మందిని చూశాను, కానీ డిసిప్లిన్ లేకుండా ఎదిగిన వాళ్ళని ఒక్కళ్ళని కూడా చూడలేదు. ఇంకోసారి ఇది రిపీట్ అయితే ఊరుకొని చెప్తున్నాను. గో. இல்லைனா வாய்ஸ் ஒரு வாய்ஸே போட்டுருக்காங்க. விராட் கோலி கொஞ்சம் டெப்தா கோலி மாதிரி பண்ணான்டா. அப்படியா? ஆமாம், எப்பவுமே இப்படி தான் பண்ணுவோம். బ్యాటింగ్ అర్థం కాటామా తూకి అడిగితే ముందు కట్టరా. ఆడిలాగా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని చాలా మందిని చూశానని చెప్పాను కదా. అది అబద్ధం. ఇన్ని రోజుల నా కెరియర్లో ఒక్కళ్ళని కూడా చూడలేదు. హీఈస్ డిఫరెంట్. పాపా இருந்தாலும் அந்த ஷாட் அடிச்சதை காட்டியிருக்கலாம். there's someone I love. இவரு இதில் பார்த்துட்டு நானா ரொம்ப அஃபெக்ட் బాబు నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి. చోటు సాస్ లేకే. బాబు విను బాబు, సీరియస్గా మాట్లాడుతుంటే. చెప్పు. నిన్న డాడీకి మన సంగతి చెప్పేశా. చెప్పేసావా? ఏంటంత నార్మల్గా రియాక్ట్ అయ్యా? ఏంటి చెప్పేసావా? ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు, సీరియస్గా విను బాబు. డాడీతో నువ్వు ఒకసారి మాట్లాడు బాబు, లేదంటే నేను కలవడం నాకు చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇంట్లో రోజు ఏమని చెప్పొస్తాను? మన పెళ్ళికి ఒప్పించగలననే నమ్మకం కూడా నాకు లేదు. నిన్ను ఒకసారి చూస్తే గ్యారంటీగా ఒప్పుకో. తాగేసి మూత ఓపెన్ చేసుకుని మొత్తం తాగేసి. ఇంత ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తుంటే సాస్ గురించి టెన్షన్ పడుతున్నావు చూడు. ఇదిగో ఇటు చూడు. నో నా వైపు చూడు. నో. నా మాట విని సారా, సమోసాలు చల్లారిపోతున్నాయి. అవి அப்போதுலேருந்து அப்படி தான் போகுது. No, I cannot take him into my home. Papa, you don't even know him. Just give him a chance, na? Sarah, if my own daughter marries a person from another religion, బయట నా మొహం ఎలా చూపించగలను? పాల్ గారు, మనం పెద్దవాళ్ళం, పెద్దరికంగా ఆలోచించి మాట్లాడుకుంటే అన్ని విషయాలు సర్దుకుంటాయి. కోపంతో ఏం సాధిస్తాం చెప్పండి? అర్జున్కి ఎవరు లేకపోయినా అన్నిటికీ నేనున్నాను. Ask him to convert. No, Papa, he will not. No, నా కోసం అర్జున్ ఏవి మార్చుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. I love him as he is. నో, కోప్పడకమ్మా. నాన్నగారు కదా, ఏదో ఆవేశంలో అంటున్నారు. వాడంటే నీకెందుకు ఇంత పిచ్చి? ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈజ్ అ లోకల్ క్రికెటర్, నథింగ్ మోర్. బ్యాట్ తోసిన పోరారా. సత్యరాజ్ క్రికెటర్ ఈ ఏజ్ కల్లా నేషనల్ టీమ్ కి సెలెక్ట్ అయ్యి ఏం మాట్లాడుతున్నావు?
నీకు అసలు గుర్తుందా? అర్జున్ గేమ్ గురించి ఏం తెలుసు నీకు? వాట్ ఇస్ దిస్? సార్ నువ్వు హౌ డేర్ వాట్ డస్ హి మీన్ బై దట్? సార్ వెరీ அவர் எல்லாத்துலயும் அமைதியா இருக்காரு. கிரிக்கெட் பத்தி பேசுறது எல்லாத்துலயும் இருக்காரு. ఇంటి ఊరు వెళ్తున్నావా? వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను, పెళ్ళి చేసుకుందాం. இல்லடா அதனால தான் எந்த சைடு ஹெல்ப் இல்லாமல் இருக்கும் இவ்வளோ. వెక్కువెప్పుడు తెలీదుగా చందమామ, அந்த இது సెలక్షన్ ఏమైంది బాబు? ఏం లేదు, నేను క్రికెట్ మానేద్దాం అనుకున్నాను సార్. నువ్వు క్రికెట్ వదిలేయడం ఏంటి? ఇట్స్ యువర్ లైఫ్. లేదు సార్, నాకు ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు. அதுவும் நம்ம அப்பா அவ்வளோ இதோட இருப்பான். ஃபுட் டிபார்ட்மெண்ட் ஏதோ போடுது, அந்த நேம் போர்டில் போட்டு. ప్రెగ్నెంటా? నీకు నేను ఎక్కువ, వీడెక్కువ? నువ్వే. அப்போ இந்த டெய்லி థ్యాంక్ యూ. లాయర్ దగ్గరికి ఈరోజు వెళ్ళడం మర్చిపోకు. కరెంటు బిల్ కట్టినారా వెళ్ళా? ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది? ఐఎమ్ సారీ సార్, ఇంట్లో నైట్ పవర్ లేదు. మీ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీ ఇంట్లోనే డీల్ చేసుకోండి. అవి సాల్వ్ అవ్వకపోతే ఉద్యోగం మానేయండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లిసన్ టు ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. ఆల్ ఆఫ్ యు గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ వర్క్. పట్టించుకోకసారా, వాడి సంగతి మనకు తెలిసిందే కదా. యా. ఏమైంది? మళ్ళీ మన గొడవ అయిందా ఇంట్లో? గొడవ అంటే మా ఇంట్లో ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు అరుచుకోవడం అది ఉండదు. నేనే అరుస్తాను, నేనే బాధపడతాను, నేనే ఏడుస్తాను. పెళ్ళికి ముందు ఇలా ఉండేవాడు కాదు లక్ష్మి. ఒక్కోసారి దీనంతటికి కారణం నేనే అనిపిస్తుంది. ఇంట్లో ప్రెషర్ పెడుతుంటే పెళ్లి చేసుకోమని అర్జున్ని ఫోర్స్ చేశాను. నన్ను పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అవ్వగానే క్రికెట్ వదిలేశాడు. కానీ తర్వాతే నాకు తెలిసింది, అప్పుడు వదిలేసింది క్రికెట్ని కాదు, పెళ్ళికి ముందు నేను ప్రేమించిన అర్జున్ని అని. 1 2 4 బాదం పప్పులు ఉన్నాయి బావా. సుడిగాడివరా నువ్వు. 2 సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యోగం లేదు. ఇప్పటివరకు ఇంట్లో దాని గురించి గొడవ. లైఫ్లో ఇంకే పని చేత కాదు. 5 రూపాయల బాదం పాల్లో 4 పప్పులు వస్తే సుడిగాడినా. మరి అంతే కదా బావా. నా దాంట్లో చూడు 3 ఉన్నాయి. నీకు విషయం చెప్పనా, నా దగ్గర ఈ బాదం పాలు కూడా డబ్బులు లేవు. డబ్బులు లేవా? మా తాగుదాం, ఎందుకు పిలిచావు? బలేవుడు బావా. నేడే చూడండి అని పోస్టర్ మీద వేస్తే టికెట్ ఫ్రీగా ఇస్తారా? డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవాలి. ఇది అంతే. డబ్బులు తీసుకొచ్చా? లేదు సార్. మరి ఎందుకు వచ్చావు? సరే, అది ఈ అమ్మాయి ఉందే, ఈరోజే నా అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయ్యింది. పాత అసిస్టెంట్ కడుపు వచ్చిందని సెలవు పెట్టింది. అంటే నా వల్ల కాదు, అసలు అమ్మాయికి పెళ్ళి అయినట్టు కూడా నాకు తెలియదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆ అమ్మాయి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినప్పుడు అప్పుడు చెప్పాను, 50,000 అరేంజ్ చేసుకోవయ్యా, నీ ఉద్యోగం నీకు వచ్చేటట్టు చేస్తానని. 2 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాను. ధర్మరాజు గారు ఒప్పుకోరు.
సార్ 96 లో 50,000 రూపాయలు ఎవరు వాడు? కూడా డబ్బులు లేవు సార్ మీరేమో లాక్స్ డబ్బు చేయలేదని ఇన్సల్ట్ చెప్పాలి సార్ నేను డబ్బు నాకేమైనా మిగిలిపోతుంది అనుకున్నావా? ఏం మిగలదు, పోలీసు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. క్రిటికల్ అని కేసు ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఎవిడెన్స్ రూమ్ ఇన్ఛార్జ్కి వీళ్ళందరికీ ఒక 10,000 కూడా మిగలదు. ఓరు బాబు, నీతో పనిచేసిన వాళ్ళంతా డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ ఉద్యోగంలో చేరిపోయారు. అయినా నీకెందుకు అర్థం కావట్లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. నీకేమైనా అర్థమైందా? అయింది సార్. ఏమైంది? లంచం తీసుకున్నాడేమో అని అనుమానంతో అటు జాబ్ పోయింది. ఇప్పుడు అదే లంచం ఇస్తే కానీ మళ్ళీ అడిగా జాబ్ రాదు. డబ్బులు లేవు కానీ కొవ్వు మాత్రం సన్న ఉద్యోగం. ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటికి 3 ప్రధానమంత్రులు మారారు. వాళ్ళ ఉద్యోగాలకే దిక్కులేదు. ఇదంతా బా ఏంటి బా ఎప్పుడు లేదు కొద్దిగా డబ్బులు అడిగావు. అయినా ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్గా డబ్బులు ఎందుకు నీకు? బా రేపు నాని గడ్ బర్త్డేకి జెర్సీ కొనిమని అడిగాడు. అదేమో 500. అది జెర్సీ అంటే క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు వేసుకుంటారు టీ షర్ట్, అదే కదా? ఓరి పిచ్చోడా, ఇలాంటి విషయాల్లోనే నాలాంటి ఫ్రెండ్స్ని వాడుకోవాలి. పదా కోటి పదా. ఎప్పటింట్లో పెళ్లికని 500, 50 రూపాయలు పెడితే ఫస్ట్ క్లాస్ అని జెర్సీ వస్తుంది. ఒరిజినల్కే ఒరిజినల్లా ఉంటుంది. సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా కనిపెట్టలేదు. పదా దగ్గర బండి దగ్గర బా. ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి చెత్త సలహాలు ఇవ్వకు. వాడి వయసుకి అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ నా మనసుకు తెలుసు. నేనేమి ఇచ్చాను. సరే ఇంకో ఐడియా ఉంది, పద పద బావా, దారిలో చెప్తాను. మంచి ఐడియానే, పద కొట్టు. అరే త్వరగా చెప్పండి రా, నాకు పని ఉంది. నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలరా, 1 monthలో తిరిగి ఇచ్చేస్తా. ఎంత? 500. అంతేనా? దానికి ఎందుకు అంత ఆలోచిస్తావు? నాని 7 బర్త్డేరా. నేను నేను కారణం అడిగానా? నీకు మరీ మామాడు ఎక్కువరా. అరే నా దగ్గర అంత క్యాష్ లేదు. ఓ పని చేయండి, ఇంటికి వెళ్ళి 10 దగ్గర తీసుకోండి, నేను ఫోన్ చేసి చెప్తా. రేపు పొద్దున లాస్ట్ టైం అంత పెద్ద కూడా జరిగింది. వద్దురా. లోపలికి వెళ్ళి అంత ధైర్యంగా పొద్దున్న డబ్బులు ఎవరు అడుగుతారా? ఏంటి అందరూ నన్ను చూస్తున్నారు? నేను సచ్చినా వెళ్ళను. రే అది కాదురా. సరే నేను అడుగుతాను, కానీ మీరు కూడా నాతో పాటు రావాలి. ఏంటి బావ ఈరోజు నీ టైం బాగున్నట్టుంది. ఏమనకుండానే డబ్బులు ఇచ్చేసేటట్టుంది. నిజంగా చేస్తాంటావా? మ్యాంగో నాలే వైతే కలదు. అయినా ఇప్పటికే వాళ్ళు 10,000 దాకా అప్పున్నారు. ఆ రాజేష్ అయితే 5,500, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో 500. అయినా ఇదేమైనా బ్యాంక్ అనుకున్నారా? ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వచ్చి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళడానికి. ఆఖరికి బ్యాంక్ కి కూడా ఒక టైము పాడు ఉంటుంది. వినిపిస్తే వినిపించి నాకేమైనా భయమా? మొన్న ఇంత గడ్డి పెట్టినా సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ డబ్బులు అడగడానికి వచ్చేసారు. ఇప్పుడు నేనంటే తప్పు వచ్చేసిందా? డబ్బులు దొరికాయి. సరే మళ్ళీ మాట్లాడతాను. సరే ఎవరెవరు జేబులు ఎంత ఉన్నాయి బయట తిండి. ఈ నైట్కి నీ కష్టాలు తీరిపోయినాయి బావా. దీంతో క్వార్టర్ రమ్ము, అరపేట సిగరెట్లు వస్తాయి. ఈ నైట్కి తాగి మర్చిపో. తీసుకో బా. ஆமாம் இவருக்கு கேட்கணும் தானே. ఎక్కడున్నావురా? సాయంత్రం నుంచి నీ కోసం వెతకని చోటే లేదు. అదృష్టవంతుడివిరా నువ్వు. ఆ విషయం నేను పొద్దుట బాదం పప్పులు లెక్కెట్టేటప్పుడే చెప్పాను, కానీ మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పండి. హైదరాబాద్ క్లబ్ వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ చారిటీ మ్యాచ్ ఒకటి ఉందని చెప్పాను కదా. మనం టీ తాగుతూ నిన్న మాట్లాడుకున్నాం. హైదరాబాద్ క్లబ్ టీంలో ఒక బ్యాట్స్మెన్ స్పాట్ వేకెంట్ ఉంది. మాట్లాడేశా. ఏం మాట్లాడేశారు? చాలా కష్టమైంది. చారిటీ మ్యాచ్ అవ్వడం వల్ల ఒప్పుకున్నారు, కానీ లేదంటే కుదిరేది కాదు. యు ఆర్ ప్లేయింగ్ టుమారో. ఆ మ్యాచ్ రేపు బోర్డు మెంబర్స్ అందరూ చూస్తారు. నీ ఆట ఒక్కసారి మళ్ళీ చూశారంటే ఎలాగో ఒకలాగా అసిస్టెంట్ కోచ్ పొజిషన్ నీకే ఇస్తారు. ఆ తర్వాత నీకు ఇష్టమైన పని హ్యాపీగా. సార్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీరంటే నాకు చాలా గౌరవం. నా కోసం ఇంత కష్టపడుతున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. హే, ఆడనని చెప్తున్నావా? ఏం వద్దనుకుంటున్నావో అర్థమవుతోందా? ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళటం నాకు ఇష్టం లేదు సార్. నాకింత వయసు వచ్చినా ఇంకా అసిస్టెంట్ కోచ్గానే ఉండిపోయాను. కానీ నీకున్న టాలెంట్కి క్లబ్లో కోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మ్యాటర్ అంతా నాకు అర్థమైంది, నేను మాట్లాడుతున్నాను. నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది. మూర్తి గారి దగ్గర గ్యారంటీగా డబ్బులు ఉంటాయి. ஆமாடா அட்வான்ஸ் மேட்ச்க்கு அட்வான்ஸ் கொடுங்க. ఇందాక పొద్దు దగ్గర జరిగిన దానికంటే పెద్ద సీన్ ఏమన్నా జరుగుద్దా? ఇల్లు ఒక 600 అడుగు. 600 100 మాకు పొద్దు నుంచి నీ వెనకాల. రేపు ఆ గేమ్ ఆడటానికి నీకన్నా పెద్ద కారణం ఎవరి దగ్గర లేదురా. అందరూ ఇలాంటి మ్యాచ్లు 1000 రూపాయల మ్యాచ్ ఫీ కోసం ఆడేవాళ్ళు తప్ప ఒక్కరు కూడా గేమ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాడే లేడు. మూర్తి గారు ఓపెన్ చేశాను. ఒప్పించేసావా? ఒప్పుకున్నాడు. అంతేరా. నేను చెప్తే ఒప్పుకోలేదు, కానీ ఈ సన్నాసి చెప్తే ఒప్పుకుంటావా? సర్లే,
సార్ అది కాదు. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి కిట్టు పట్టుకుని గ్రౌండ్కి వచ్చే. నేను డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చేస్తాను. ఒక 2 hours ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. పికప్ కాలేజ్కి రేపు మ్యాచ్ దూరదర్శన్లో ఏమీ రాదు. అలా వెళ్ళి స్క్వేర్ కట్ ఒక ఆర్డర్ డ్రైవ్ కొట్టి వెయ్యి పట్టుకుని వచ్చేద్దాం. 500 నీకు 500 మాకు. సరే నువ్వు తొందరగా వచ్చే, మీ గ్రౌండ్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాం. వచ్చారా కరెంటు బిల్లు వెళ్తే చేతి కట్టిందండి. నేను అమ్మ ఇక్కడే ఉన్నాం నాన్న. రేపు నా బర్త్డే కదా, ఆంటీని పిలవడానికి వచ్చాం. வெறி ஏதுங்க. நான் 86க்கு திருப்பி போகும்போது நினச்சேன்டா. பார்த்தா இது சீன் தான். 50 minutes போச்சு. அதான் தெரிஞ்சுதா? 50யா? அம்மா சுத்தமாக ஃபீல் ஆகலடா. 40 minutes. అమ్మ ఎక్కడుంది? వస్తుంది. తెజి మ్యూజిక్ అని. ఎక్కడికి? వెనక్కి. నాన్న ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అమ్మ వచ్చేస్తుంది. ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட அவன் இந்தியன் டீம்ல போகலடா. சேனாபதி. இவ்வளோ பார்த்தியா? அப்புறம் ஆலிக்ஸ் கம்மி இல்லை. இது விட నాన్న ప్లీజ్ నాన్న ప్లీజ్. బూస్టోட కమ్మி. బాగా లేట్ అయిపోతుంది, పడుకోవాలి. బూస్ట్ కమ్మి. నేను వస్తానన్నా. కరెక్ట్ కట్టిட்டு இருக்காங்க. సరే నేను రాజేష్ వాళ్ళతో కలిసి సినిమాకి వెళ్తున్నాను. సినిమానా? నేను వస్తానన్నా. ప్లీజ్ నాన్న ప్లీజ్. వాడిని తీసుకెళ్ళు, రేపు వాడికి హాలిడే. ప్రాక్టీస్ இப்போ சொன்னாங்க. ప్లీజ్ ప్లీజ్. நாளைக்கு கால் தானே. அதான் அவர் நாளைக்கு தான் சொல்லுவாங்க. கமான். ఎవరాదే చోర్ సాలే? இப்போதான் ప్రాక్టీస్. చోర్ సాలే అంటే ఏంటి నాన్న? ఆల్ ది బెస్ట్. ఓ ஏன்னா நினைச்சு போடுறாங்க. வெற்றி எல்லாத்துக்கும் வெற்றி சொல்ற அவனுக்கு தானே தெரியும். பொறுமையாக வரும்டா. அவன் அந்த டைமிங் பிடிக்கிறதுக்கு. చెన్నై 28 పడం பார்த்தியா? నేను నాన్న ఎప్పుడు వెళ్ళే ప్లేస్ ఒకటి ఉంది. నిన్న అక్కడ తీసుకెళ్తా. ஏன்னா இப்போ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆடுறான். டைமிங் டக்குன்னு பிடிச்சிருக்கு. என்னதான் இது பண்ணாலும் இப்போ கார்க் பால் ஆட போகிறான்ல. இருக்கட்டும், பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்கு. இந்த ஆட்டோ கூட பார்த்தியா எப்படி இருந்தது பார்த்தியா? Oh, good morning, birthday boy. Happy birthday. How's the toy? Hey, listen, brush చేసుకోవాలి. Go and hurry up, okay? ఇది అక్కడ పెడతాను. వావ్. హ్యాపీ బర్త్డే. థాంక్యూ నాన్న. స్టిక్కర్ ఒట్టేసి మ్యాచ్ అయిపోయాక వచ్చేటప్పుడు అంకుల్ షాప్లో జెర్సీ కొనుక్కొని వద్దాం. నిజంగా? పప్పు మ్యాచ్ అయినప్పుడు వాడు తినడానికి ఒక గంట ముందు రైస్ పెట్టుకోండి, ఓకే? நான் நியூசிலாந்து தான் சாப்பிடுவேன். ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ஏன்டா பிடிக்கும்டா டீம். ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்லாம் வரும். మేము ఇంకే అవునా ఒழுங்கா ఆడ మాటారు. అర్జున్, నీకు పరిచయం లేదు కదా? నందు మన క్లబ్లో నంబర్ 1 బ్యాట్స్మన్ అర్జున్, ఎక్స్ రంజీ ప్లేయర్. పేరు వినే ఉంటావు. వినలేదే. అయితే గుర్తుపెట్టుకో, త్వరలోనే క్లబ్లో అసిస్టెంట్ కోచ్ కింద రావచ్చు. హో, ఇస్ హీ ప్లేయింగ్? ఏంటి సార్ ఇన్ని రోజులు ఏమైపోయారు? గవాస్కర్ రిటైర్ అవడం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అవును సార్, అసిస్టెంట్ కోచ్ అంటున్నారు. మీ ప్లేస్కి ఏం డోకాలేదు కదా? ఆడు కరెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు అనుకో, నా ఉద్యోగం కాదు, ముందు నీ ప్లేస్ ఉండదు. చూసుకో. అని రాజేష్ వాళ్ళతో సార్ పట్ట డబ్బింగ్ It's a big match for Hyderabad Cricket Association. They are getting to play New Zealand in this charity match for both Monday. So Hyderabad versus New Zealand at LB Stadium. Let's head to the toss. Shall we? Yes, tails. That's tails. You won the toss. I think we'll have a bat.
Good luck. Okay. The atmosphere today at the stadium is unbelievable. John Spearman, captain of the New Zealand team, presenting a check to the chairman of Hope Foundation. The money would be going towards the underprivileged children for their education. Beautiful as the walkout. நியூசிலாந்து வர்சஸ் இந்தியா ஓகே, நியூசிலாந்து வர்சஸ் ஹைதராபாத்லாம் இல்லடா, அவங்க இங்க வந்து ஆடுறதுக்கு முன்னாடி லோக்கல் கிளப் டீம் கூட ஆடுவாங்கடா, அவங்க பிராக்டிஸ்க்காக. அப்படியாடா? ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச். பெரிய டீம் கூட. இன்டர்நேஷனல் டீம்லாம் இப்போ டூர் பண்றாங்கன்னா, ஒரு கண்ட்ரி டூர் பண்ணா அவங்களோட பெஸ்ட் டீம் இல்ல அங்க இருக்கிற லோக்கல் டீம் கூட ஆடுவாங்க பிராக்டிஸ். என்னடா இது? சுத்ராரு First boundary coming up. New Zealand. சென்னை 22 தான் ஆகுது. மியூசிக் எல்லாம் bowling action. தினேஷ் அந்த 6 அடிக்கும் கை தூக்கினா நம்ம. Let's see if this fireworks will continue. Hyderabad doesn't look pleased at all. They haven't got a single breakthrough yet. రేయ్ ఆ డబ్బులు తీసి ఆ మూలన పెట్టాడు మీద దుప్పటి కప్పమని లోన్ பண்றாரு அவரு. New Zealand's have been having a run party. They're only dealing in boundary. Andrew going in for the big hits. And that's a boundary too, which brings up the 50 for Andrew. ஒரு விக்கெட் கூட இல்ல. What an innings this has been. The coach is very... That's it. Oh yes. That's a brilliant timing. உஷாரா. பரவாயில்ல, ஃபார்ம் அவுட்டா இருப்பாருன்னு நினைச்சேன் நான். அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது. He hadn't timed that one, gone straight to number 20. For a second it looked like he dropped it. First wicket for Hyderabad. New Zealand setting a big total here. எவ்வளோ ஓவர் அது? இல்ல 20 30 49.50 overs. Straight for a six. Hyderabad has a huge task in their hands. They need to hit 332 to win the match. అన్నా డబ్బులు తీయమంటావా అన్న? ఇప్పుడు ఎప్పుడే కదరా. హాయ్. இந்த பொண்ணு எங்கடா பாத்துருக்கீங்க? ட்ரைனிங் உண்டா మంచిగా ఉందిరా, గట్టి కొడేస్తున్నారా. They should make the most of the field restrictions in the first 15 overs. First ball that crosses the boundary. Good shot. James Wheeler. இவன் சொன்னது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னடா? அது ஏதோ ஆஃப் ஸ்பின் ஏதோ சொன்னாரு. நல்லா அவுட் ஆயிட்டாரு. నెక్స్ట్ అర్జున్ని బ్యాటింగ్. అబ్బా మూర్తి గారు మీరు మళ్ళీ మొదలు పెట్టారా? కెప్టెన్ రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ ఇస్ రైజింగ్ and the captain of Hyderabad Ravinder comes in. That's time sweetly and the ball goes for the boundary. ரெட் பால் வர போகும் அதுல வெற்றி இது. நல்லா போகும்டா. இல்ல ஒயிட் பால் கம்பேர் பண்ணும்போது. బాబు మీరు ఆడుతున్నారా? అయితే మన వాళ్ళందరం తీసుకొచ్చేస్తాను బాబు. ஐயோ யார்? பழைய கை போல தெரிஞ்சு. Oh, that's hit hard. The fielder gets a finger on it, but the ball goes center. అన్న డబ్బులు తీయమంటావా అన్న? ఆగరా, నేను చెప్తాను కదా నుండు. Goes again. ఎత్తుటుమా? He should get it. That's shot. Hyderabad loses his second wicket and captain Ravinder walks back to the pavilion. చెప్పినా సార్ పంపించండి. ఎస్ అర్జున్ కమాన్ ప్యాడప్. என்னடா டேய் பயமா இருக்குடா. இந்த ஸ்வாட் கேட்ஸ்லாம் வருது. அதே மாதிரி தான் இருக்குல்ல. அந்த ஆட்டிட்யூட் இருக்குது இன்னும். இந்த க்ரௌட் சவுண்டு இல்ல அந்த புஷ் பண்ணிட்டு போறது. సారీ. Wheeler has ஒரு got அப்போ அந்த பேட்டிங் இருந்ததுல He's on அப்போ a hat சரியான trick. ஃபார்ம் அந்த. Let's see if he can do it. Arjun is the new batsman at number 5 for Hyderabad. 36-year-old ex-Ranji player and facing the hat-trick delivery. Can he save வயசுல Hyderabad சொல்லணுமா? from an embarrassment? Wheeler அவுட் ஆயிடுவார் நினைக்கிறேன்டா. Will he get another wicket? ஆண்டவரே. Oh, that's hit. What a stroke. Denying the hat trick to Wheeler. Ball races to the boundary. Good shot, Nana. That is as good as anything from anybody at any time. Not an easy ball to play, but he actually middles it. Wheeler get a wicket this time. Oh, he has hit it straight. That's a good shot. And எனக்கு மியூசிக் சைலண்ட் பண்ணாலே பயமா இருக்குடா. With the next ball and show me mates. But Wheeler is an experienced bowler. It's not that easy to attack him. I am sure that Wheeler is going to answer back definitely. யுவராஜ் கதை தான் போல. அது அதான் ஞாபகம் வந்துச்சு. சம்மர்ல ஃப்ரேம் Ball off this roller coaster. Wheeler over. ஓடு 6. ஓகேடா. இல்ல انا கேட்ச் புஷ்டானா. இந்த பொறுத்து. எட்ரா கொஞ்சம் It's going and gone. Oh, what a performance this is already. Thanks to this man Arjun.
partnership for Arjun and Chakri, bringing hope for Hyderabad. Oh, he smashes through the covers. Ball racing to the boundary. And it's a 4. Chakravarti walking back to the pavilion. New batsman for Hyderabad. ஐயோ எல்லாரும் அவுட் ஆட காலிங்க அந்த சைடுல என்னடா கோச் டென்ஷன் ஆயிட்டாரு Man Arjun is going to finish off this match in this over. Last ball of the over. Here he goes again. It's a massive hit. Is it going to be a 6? Just short of the 4 ரா it's a 4. டிராவா Hyderabad just needs 2 runs. This is nail biting. ஐயோ Fielder closing in circle. The first ball of the last over. நோ பாலா Let's have another one. ஒரு நட்சம் கூட டிரா பண்ணிருக்காங்க ஹார்ட் Just 2 runs. No deliveries remain. Hyderabad so close yet so far. 3 balls ఉన్నాయి 2 runs కొట్టాలి స్ట్రైక్ రొటేట్ కంగారు పడుకో கடைசியில் பவுலர்ஸ் தானே Can he take a இருப்பாங்க single and give back the strike to Arjun? லெஃப்ட் வேற Yes, he connects the ball this time. Arjun says no. There's a conclusion. Sai is going back. Will he be out? And he's இல்லடா got a chance to finish off the game. எப்படி கொண்டு வர போற நம்ம லைவ் பார்த்துருந்தோம்ல அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு Just 2 balls remaining. He has ஓடு ஓ ஐயோ இவர் அவுட் போலுது Hyderabad cannot believe it. New Zealand relieved. They have won the match. The brilliant over by Wheeler. such a close match for Hyderabad. Yes, they almost won the match. Hyderabad couldn't have lost this match after such an amazing innings by Arjun. Yes, he came in when there was no hope left. He must be thinking, if only I got that single. New Zealand team appreciating his effort. Yes, this man deserves all the applause. Well done, Arjun. ஃபுல் ஸ்பிரிட்டோட ஆடுவாங்களா தோத்தா கூட பெருசாலாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க అనిరుద్ డీసెంటాன వర్క్ కమిటీ మెంబర్స్ని కలిసి వద్దారా బావా చెక్ ఇస్తానంటారేమో లెక్క పెట్టుకోవడం క్యాషే తీసుకోవా నీకంత కష్టం ఉండదు లేరా ఇది చారిటీ మ్యాచ్ మనకి రూపాయి ఇవ్వరు మొత్తం చారిటీకే చేస్తారు జోక్ చేస్తున్నారు కదా రాజేష్ గారితో ఆ సన్నాస్తో నాకు జోకులేంట్రా ప్లేయర్స్ ఫీజ్ టికెట్స్ స్పాన్సర్షిప్ మొత్తం హోప్ ఫౌండేషన్కే వెళ్తుంది చారిటీ మ్యాచ్ కదా లేదంటే న్యూజిలాండ్ టీం మన క్లబ్తో మ్యాచ్ ఎందుకు ఆడుతుంది నువ్వు పదరా కొంచెం కూడా చేంజ్ లేదు ఆ టెక్నిక్ ఆ బ్యాలెన్స్ ఫ్లో 10 ఏళ్ల క్రితం ఎలా ఉందో అలానే ఉంది కమిటీ అందరూ నీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు నీకు అసిస్టెంట్ కోచ్ జాబ్ గ్యారంటీ ఏం ఆడవరా సార్ ఎందుకు సార్ టార్చర్ పెడుతున్నారు మీకు అర్థం కావట్లేదా నా జీవితంలో క్రికెట్ అయిపోయింది నాకు మళ్ళీ క్రికెట్ వద్దు మీ అసిస్టెంట్ కోచ్ జాబ్ వద్దు ఇప్పుడు మీ ముందున్నది ఒక్కప్పుడు క్రికెట్ అర్జున్ కాదు సార్ నాకు భార్య ఉంది ఒక్క அவனுக்கும் தெரியாது இல்லடா இல்லை அவர்கிட்ட பிரச்சனை இருக்கு నువ్వు ఇంత బాగా ఆడతావని నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు స్క్వేర్ కట్స్ అయితే ఎంత బాగా కొట్టావు నాన్న విట్టు వింటావా దాటేసాం నాన్న నాన్న దాటేసాం నాన్న నాన్న వేరే చోట తీసుకుంటావా నాన్న మాట్లాడు నాన్న నాన్న మాట్లాడు నాన్న జెర్సీ నాన్న జెర్సీ నాన్న జెర్సీ పిచ్చిపడిందా నీకు నాన్న జెర్సీ నాన్న హాయ్ కార్తీక్ బాబు అలా చూస్తూ నుంచోపోతే వచ్చిన వాళ్ళకి చేర్చేయచ్చు కదా అరే నేను ఇందాక 2 చాక్లెట్స్ తిన్నారా ఏమైంది ఎలా తగిలింది బర్త్డే మాస్టర్ మార్నింగ్ బాల్ తగిలిందమ్మా ఈరోజు కూడా క్రికెట్ ఆడడం అవసరమా చూడు పుట్టినరోజు పుట్ట మొహంలో కందిపోయిందో இந்த டிஷர்ட் மேட்டர் இவ்வளோ நேரம் சூப்பராக ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்க ஜெர்சியா సారా ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళింది అర్జున్
ఏంటి నా కోసం చూస్తున్నావు? ఇవి కూడా తీసుకుని వెళ్ళి అమ్మేసుకో. ఓ, నీ ఇంట్లో నీ భార్య దగ్గర దొంగతనం చేస్తున్నావా? నువ్వు ఇంతకు మించి దిగజారమన్న ప్రతిసారి యు ప్రూవ్ మీ రాంగ్. నా జీతంలో ప్రతి నెల 1000 రూపాయలు దాచి ఆ డబ్బు లాయర్కి ఇస్తే నీ జాబ్ వెనకొస్తుందని కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాను బాబు. లైఫ్లో ప్రతి చోట క్విట్ చేస్తే ఎలా బాబు? హౌ? నువ్వు లైఫ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు నా ముందు తిరుగుతున్న ప్రతిసారి నా వల్లే ఇదంతా జరిగిందేమో అన్న విషయం గుర్తు చేస్తున్నావు. నైట్లో నిద్రపడ్డా నీతోనే మాట్లాడుతుంది. Say something. చూసావా? You give up and you walk away every single time. లైఫ్ తో కూడా ఇదే చేస్తున్నావు. దెబ్బ తగిలిన ప్రతిసారి అక్కడి నుంచి పారిపోతావు. ఏదో ఒక రోజు ఇక నాతో కూడా కష్టమని వదిలేసి వెళ్ళిపోతావు. నీ భరంగా అమ్మ నీకు దెబ్బలు తగిలిందని అడిగినప్పుడు నేను కొట్టానని ఎందుకు చెప్పలేదు? అబద్ధం చెప్పానని అనుకుంటుంది నాన్న. నువ్వు నన్ను కొట్టావంటే ఎవరు నమ్మరు నాన్న. సరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు. త్వరగా వచ్చాయి నాన్న. ఏ కిరణ్, కమాన్ కమాన్ కీప్ ప్లేయింగ్. నా మీదే అరుస్తావా నువ్వు? ముందైతే గ్రౌండ్ చుట్టూ 10 రౌండ్స్ పరుగుతించేవాడిని. నీ తండ్రి వయసురా నాది. అయినా నీతో కలిసి దమ్ము కొడుతున్నానంటే మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ రా. ఏం మనసులో పెట్టుకోకు. నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను. మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ సార్. నేను ఈ రోప్ లోపల తప్ప బయట. ఈ అసిస్టెంట్ కోచ్ పొజిషన్ నీకు వచ్చిందంటే చాలా బాగుంటుంది. జీతం కొంచెం తక్కువైనా నీకు ఇష్టమైన పనిరా. కోచ్ కాదు సార్, ప్లేయర్. ప్లే? కరెక్టే విన్నారు సార్. నేను మళ్ళీ ఆడాలి, ఇండియన్ టీంకి ఆడాలి. అర్జున్ చూడు, రోజు చేస్తూ బతకలేకపోతున్నాను సార్. నీ ఏజ్ ఇప్పుడు 36 అర్జున్. అది ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ నుంచి రిటైర్ అయ్యే ఏజ్. లాస్ట్ 3 రోజుల్లో 500 కోసం తిరుగుతుంటే నాకు నేను దొరికాను సార్. నా 36 ఏళ్ళ జీవితం కనిపించింది. నేనేంటన్నది నాకు ఇన్ని రోజులు అర్థం కాకపోయినా ఈ 3 రోజుల్లో అర్థమైంది. వద్దు సార్, నాకు ఈ లైఫ్ వద్దు. నీకు ఆడాలని ఇక్కడున్నా ఫిజికల్గా కంపీట్ చేయలేవు అర్జున్. నా లైఫ్ అంతా నేను ఏదో చేసేస్తాను, ఏదో అయిపోతానని నాకన్నా ఎక్కువగా నమ్మిన వాళ్ళందరినీ డిసప్పాయింట్ చేస్తూనే ఉన్నాను సార్. మిమ్మల్ని, సారాని, ఫ్రెండ్స్ని, అందరినీ చాలా రోజుల తర్వాత నేను తలెత్తుకుని నడిచింది ఎప్పుడో తెలుసా సార్? పొద్దున మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రౌండ్ నుంచి బయటకు నడుచుకుంటూ వస్తూ నా కొడుకుని అక్కడ చూసినప్పుడు అక్కడ ఏం చేయమన్నా చేస్తాను సార్. కానీ మళ్ళీ తలదించుకోలేను. 10 ఏళ్ల క్రితం ఆగిపోయిన నా జీవితాన్ని మళ్ళీ మొదలు పెడతా. ఎలాగైనా ఇండియన్ క్రికెట్ టీంలో ఆడతా. బ్యాంగర్ ఇంట్రోలు. ராவண சீக்வன்ஸ் அந்த வீட்டிலேருந்து அலாரம் முன்னாடி எழுந்துச்சினாரா? பார்த்தியா பாட்டில் இருக்கு, பார்த்தியா பால். பையன் அவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க. இன்னும் திறந்துருக்கா மூடி இருக்காடா? திறந்து மேட்ச் பார்த்துருவாங்க அன்னைக்கு. రే కోచ్ కాదురా, ప్లేయర్ అనుకోండి. కూర్చోండి. ఓ అదనాలియా. స్ట్రోక్ బాగుంది. కోచ్ వచ్చాడా? ఏమన్నాడు? ఇంకా రాలే. రైటేనా? నిన్న బాగా ఆడారా? I'm Ramappa Gowda, coach and selection committee member from Karnataka Cricket Board. Hyderabad team,
please fall in line. Rajesh, right hand batsman. Hi. Ravi, right arm Hello. off spin, sir. All the Shrikant, best. right hand opening batsman, sir. Madhav, right hand batsman, sir. Okay. Ajit, bowler, sir. వెరీ గుడ్. నువ్వు అసిస్టెంట్ కోచ్ మూర్తి కదా? మూర్తి అంటే నేను ఎవరు పెద్ద అయిన అనుకున్నా. యూ యాక్చువల్లీ లుక్ వెరీ యంగ్. Arjun, right hand batsman. ఓ ఓకే. బాయ్స్ ఆన్ టు ద నెట్స్. இந்த மாதிரி டைமில் தான்டா ஏற்றி விட்டுங்க ஓட்டுருவாங்க. இது அந்த 1983 வந்துச்சு பாரு. நல்ல படம் அது. ஒரு பிளேலிஸ்ட் தனியாக போட்டிருந்தோம் கிரிக்கெட் மூவிஸ் அப்படின்னு. எப்படிதானா Come on, ball. என்னடா That's a good ball. கிரிக்கெட் போட்டு அந்த இது லைவ் ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பிளேலிஸ்ட். Next. Good. Next. Next time play forward, okay? Hey, not you. Next. Good. That's it for the day, boys. See you tomorrow. ట్రైనింగ్ అవ్వదా పోతున్నా? ఓకే నీడ పడదని இல்லை ఓకే எனக்கு எஜே சூரிய வயசு வந்துச்சு நடுவில். ஃபஸ்ட்டுடா நீங்கள் తన్నీడు యుద్ధం లేకుంటే కష్టం. అందరూ బిజీగా ఉన్నారు సార్, తర్వాత రమ్మంటున్నారు. చెప్పాను కదా సార్, అందరూ బిజీగా ఉన్నారని. రోజు వస్తే ఎలా సార్? హాయ్ అర్జున్, వాట్ ఎ సర్ప్రైజ్. కరెక్ట్ టైంకి వచ్చావు. కమిన్. పర్లేదు సార్, నేను వెయిట్ చేస్తాను. ఏంటి అర్జున్ మొహమాట పడుతున్నావు? మూర్తి అంతా చెప్పాడు నాకు. రా మాట్లాడదాం. 10 yearsగా హైదరాబాద్ రంజీ విన్ అవ్వలేదు. దిస్ టైమ్ వీఆర్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దిస్. ఆ కార్నర్ సీట్లో కూర్చున్నాడు కదా, అతను బాంబే టీం కోచ్. బాంబే టీం వరుసగా 3 సంవత్సరాల నుంచి రంజీ గెలుస్తుందంటే దానికి కారణం అతను. పక్కన నుంచి అతని పేరు గౌడ, కర్ణాటక టీం కోచ్. మొన్న గ్రౌండ్లో కలిసాను సార్. ఓ, ఆల్రెడీ పరిచయాలు కూడా అయిపోయా. జెంటిల్మ్యాన్, యూ రిమెంబర్ అర్జున్? ఎక్స్ రంజీ ప్లేయర్, రిటైర్డ్. ఇప్పుడు మన సపోర్టింగ్ స్టాఫ్లో అసిస్టెంట్ కోచ్గా జాయిన్ అవ్వబోతున్నాడు. సార్, కోచ్ కాదు సార్, ప్లేయర్. వాట్? నేను మళ్ళీ ఆడాలనుకుంటున్నాను సార్. ఇది కొంచెం హెల్ప్ பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். నువ్వు బయట వెయిట్ చేయి. அதுதான் அவரும் சொன்னார். మన మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చినతను కదా? Yes, sir. His name is Arjun. 1979 to 85 రంజీ, తులీప్ మళ్ళీ సౌత్ జోన్ ఆడాడు. నేను కూడా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశాను. బట్ చూడండి సార్, హిస్ రికార్డ్స్ ఇంపెకబుల్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ సార్. హైయెస్ట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ ఇన్ ద కంట్రీ సార్. இல்லை தெரியும் போது இவர் இப்படி பிஹேவ் பண்றாரு ஓகே, பட் ஒரு నిజంగా నువ్వు కోచ్ எல்லாருக்கும் அந்த టాలెంటెడ్ అయితే ఈ స్క్రీన్ మీద కాదు, టీంలో ఉంటాడు. సో డోంట్ వేస్ట్ మై టైం. ఉల్టా మారిచ్చు సార్. మానేయడానికి ఏదైనా కారణమై ఉండొచ్చు. ముందు న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఈ చారిటీ మ్యాచ్ రికార్డింగ్ ఒకసారి చూడండి సార్ ప్లీజ్. ప్లీజ్ స్టాప్ దిస్ నాన్సెన్స్. రియలీ హీస్ బ్లడీ 36 years old. ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది? దానికన్నా ఆ ప్లేస్ ఒక యంగ్స్టర్కి ఇస్తే నేషనల్ టీంలో అదే ఆపర్చునిటీ అయినా ఉంటుంది. లాంగ్ కెరియర్కి స్కోప్ ఉన్న ప్లేయర్స్ కావాలి గడ మనకి. వాట్స్ సో ఫనీ? తెలుసా మీకు, అతను యాక్ట్ చేసిన ఆనంద్ సినిమా నుంచి ఒక డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది. చెప్పు. బాబా మోషాయ్, జిందగీ లంబీ నహీ, బడీ హోనీ చెయ్యే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాజేష్ ఖన్నా మీకు దొరికితే అతనితోనూ ఆర్గ్యూ చేస్తారు కదా. బట్ ట్రస్ట్ మీ సార్, హీస్ రియల్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్. ఇంటు ద నెట్, స్పీడ్ అప్. సార్, நீ ஏன்டா குறுக்க வர சம்மந்தம் இல்லாம? நல்லா ஆடுறாங்கடா, பொசிஷன் போயிடும்ல. இப்போ அவர் டீம் இது பண்ணாங்க, டென்ஷன் பண்றாங்க. பாலிடிக்ஸ் எல்லாத்தையும் క్లోజ్ సార్ ఒకసారి నెట్స్లో. సారీ బాస్. అర్జున్, వి డోంట్ హావ్ ఆల్ డే, కమ్ ఆన్. ఆడ முடியுமா క్లోజ్ ఇల్లామ? గ్లవ్ ఏది? కనిపించట్లేదు సార్. ఇదంతా జోక్ లాగా ఉందా? గెట్ అవుట్. వాట్ ఇస్ దిస్? సూపర్ అంతే. అర్రే, 1 సెకండ్ కనిపించట్లేదు సార్. అంతే, అప్పుడు ఫేస్ చూడాలరా. బ్యాట్ వచ్చి పొలం. ఇదే విషయం ఒక వారం రోజుల ముందు జరుగుంటే
నేను మీతో కూర్చొని నవ్వుతూ ఉండేవాడిని, కానీ ఇప్పుడు నా దగ్గర అంత టైం లేదు. మళ్ళీ నా దారి కట్టొచ్చావంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు బిహేవ్ చేశారంటే మళ్ళీ ఇద్దరిని స్టేడియంలో అడుగు పెట్టనివ్వను. ఆ పిల్ల రమ్య ఉంది కదా, తను జర్నలిస్ట్. ఈ ఆర్టికల్ తనే రాసింది. ఫోటో తెచ్చా. నిన్న అసోసియేషన్ మీటింగ్లో దీని గురించి చాలా డిస్కషన్ జరిగింది. దీని గురించా? బాయ్ ఫ్రెండ్ పத்தி కూడా ఈసారి రంజీ అతుల్ గౌడ ఇద్దరూ కలిసి 35 మంది ప్రాబుల్స్ని సెలెక్ట్ చేశారు. 2 months ట్రైనింగ్ క్యాంప్ తర్వాత అందులో నుంచి 15 మందిని రంజీ టీంకి ఫైనల్ చేస్తారు. అంత సంతోషపడాల్సిన అవసరం లేదు. 2 months ట్రైనింగ్ అయ్యే లోపు నేను ఎప్పుడైనా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. నన్ను కూడా సెలెక్ట్ చేశారా? అరే నవ్వుతావేంటి? చెప్పా కదా ఎప్పుడైనా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చని. చెప్తున్నా కదా అంత ఎక్సైట్ అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదని. ఏజ్ 40, ఆస్కర్ స్వాలన్, షూటింగ్ ఏజ్ 60. ఇలా ప్రతి స్పోర్ట్స్లో వాళ్ళ ఏజ్కి సంబంధం లేకుండా రాణించిన వాళ్ళు చాలామంది. ఎలాగో తెలుసా? ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ నంబర్. డీప్ ఇన్సైడ్ దేర్ ఆల్వేస్ యంగ్. ఇదంతా ఎక్కడికి వెళ్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ మనం మొదలు పెట్టాలి. నువ్వైతే పనికిరావు. ఇండియన్ టీంలో ఆడాలంటే నీకున్న ఒకే దారి ఈ రంజీ ట్రోఫీలో నువ్వు బాగా ఆడాలి. నువ్వు సెలెక్టర్స్ పడాలి. ఇదంటే అది ఏం చేస్తాను సార్? లవ్ సాంగ్ சொல்றியா? నీకేమో పిచ్చి పట్టింది ఆడి గురించి ఆడడానికి? ఆర్టికల్ కదా వదిలే. నేను వదలలేను, నా పరువు అంతా పోయింది. వెళ్ళి సారీ చెప్పు. பணக்கார வீட்டு பையன் போல கார் வச்சு. என்னடா இதை விட அவனுக்கு வேற ఏంటిది? అరే ఆపచ్చు కదా అండి. ఏం చేసావురా నువ్వు? పழைయ ఫామ్ అంటుంది. మీరే కదా 10 ఏళ్ళ ముందు అర్జున్ కావాలి. నేను చెప్పిందేంటి, నువ్వు చేసిందేంటి? అలా షార్ట్స్ తీரும் அந்த பொண்ணு கம்ப்ளைண்ட் குதிச்சு என்னடா ஆகுது? ஆட விட்டாங்களா? ప్రాక్టీసా? ఇది పోస్టరా? నాన్న నీకు ఒక విషయం చెప్పనా? మా స్కూల్లో కోచ్ రాహుల్ గారికి ఇండియన్ జెర్సీ ఉందని క్యాప్టెన్ చేశారు అని చెప్పాను కదా. వాడిప్పుడు క్యాప్టెన్ కాదు, తీసేశారు. నేను ఇంకా వాడి జెర్సీ కోసమే వాడిని క్యాప్టెన్ చేశారు అని అనుకున్నా, కానీ అదేం కాదు. నేను ఇంతకు ముందు జెర్సీ కావాలని అడిగాను కదా, అది వద్దు నాన్న. దానికి క్యాప్టెన్ అవ్వడానికి సంబంధం లేదు. విశాల్, నువ్వు జెర్సీ ఉందని చెప్పింది విశాల్ దగ్గర, రాహుల్ దగ్గర కాదు. సారీ నాన్న. పొయ్యా నాకు అమ్మకి కూడా నీ వల్ల కాదు నాన్న. కేటల్ దాన్ని మறுபடியும் வந்தார் உள்ள. సో బాయ్స్, ఈ రోజుతో 2 months ట్రైనింగ్ ఫినిష్ అయింది. ఇట్స్ టైమ్ టు అనౌన్స్ ద టాప్ 15. ఈ 15 లో ఎవరు ఉన్నారని తెలుసుకోవడానికి ముందు మీరు ఇంకొక రోజు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బిఫోర్ ద రిజల్ట్స్, ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ఆల్ యు బాయ్స్ ఫర్ ద ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఆల్ ద బెస్ట్. సాయంత్రం రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారని టెన్షన్గా ఉందా? మీకు కొంచెం, మరీ ఎక్కువ కాదు. ఒకవేళ అవ్వకపోయినా మీరు టెన్షన్ పడద్దు సార్, మనం మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. నిన్ను నమ్మమని నువ్వు నాకు చెప్తున్నావా? నాకు ఒక కొడుకున్నా వాడిని ఇంత నమ్మేవాడిని కాదు. என்ன நடந்தது? இல்லை ప్లేస్ சொல்கிறேன். ஒரு నైట్ సీన్ ఇంతకు ముందులాగా టెన్షన్ తీసుకోలేకపోతున్నాను రా. సాయంత్రం నేను రాలేను.
రిజల్ట్ చూసుకున్నాక నువ్వు ఇంటికి వచ్చి రమ్ము తీసుకొస్తాను, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేద్దాం. அடிக்கலாமாடா அது மாதிரிலாம் టీమ్ ప్లేయర్స్லாம்? ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో, సాయంత్రం ఏం జరిగినా ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. నా కెరియర్లో నేను చూసిన బెస్ట్ క్రికెటర్వి నువ్వే. దట్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రెసెంట్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్. ஹைப் ஏத்துறாங்க செம்மையா. மியூசிக் வேற பின்னாடி டைலாக்ஸ் எனக்கு ஒன்று தோணுது. సరేరా, ఉంటా, బాయ్. அவன் எங்கடா இருந்தான் நினைக்கிறேன். அங்கே இருந்துச்சு வாய்ஸ் கேப்டன். சீனே வரல, அதுக்கு முன்னாடி கூஸ் பம்ப்ஸ். மியூசிக் இன்னுமே வந்து கேப்டன் இருக்கு. அவனும் இருந்திருக்கான். அவனும் இருக்கான். இந்த வைஸ் கேப்டன்ல இருந்தது இதுவும் ரஞ்சி BCCI. ரஞ்சிலையும் நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டா நிறைய இந்தியன் கிரிக்கெட் பண்ணும். அவரே ஜெயிக்கணும். శ్రీధర్, బయలాడా నందు రామ, గెట్ ఇన్సైడ్. ఏ నాని, பையனுக்கு நானின்னு பேரு. நானி. ఓకే బాయ్. బాయ్. சூஸ் பண்ற ரோல்ஸ்லாம் பயமா இல்லை. ஒவ்வொரு பட்டம் இந்த இருக்கப்பட்டுலாம் தமிழ்நாடு சைடு. Hyderabad should not have chosen to bat first. Yes, the ball has been swinging a lot here. They are 78 for 3. It is just start of the day. They already lost Nandan Reddy, Raghu and Vijay. Balaji is bowling a brilliant spell here. Just missed. That was close. He is really making the ball short. And the Hyderabad captain Ravindra is struggling. It's okay. 96 இல்ல. நோத்தியா? சென்னையில ஆடுறாங்க போல. தமிழ்ல போட்டுருக்கு. பாலாஜி இல்லை இவனுக்கு 96 இல்லை, வேற ஏதோ ஒரு பாலாஜி. అర్జున్, జస్ట్ స్టే అట్ ద క్రీజ్. నువ్వు ఈవినింగ్ వరకు ఆడి ఒక్క రన్ కొట్టకి పోయినా పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే. For you to be there till the very end of the day. Yes. All the best. Hyderabad cannot பார்த்துட்டு இருக்காங்களா அசோசியேஷன்? any more wickets. அர்ஜுன் டிஃபெண்ட் செய், அட்டாக் செய்யது. Srikanth is the next batsman. Oh, looks like they're sending a different player.
ఈ బౌలర్తో జాగ్రత్త. ఓకే. He by far has to be the oldest player in this Ranji season 1996. All of 36 years. Let's see if he can bring any of his experience into this match. இது ரஞ்சி மேட்ச் தானது. Well, Arjun seems to be checking the field placement here. Attack Ready the to face his first ball of the match. Pitched up and it's in the air. Will this be another wicket? No, it is clean. அவ்வளோதான், இனிமேல் கண்ட்ரோலே கிடையாது. Unorthodox indeed. Who hits the six of the first ball on the day one of a 4-day Ranji match? We'll have to wait and see. Well, Balaji is certainly not pleased with that one. நம்ம பாலாஜி வெளியே போகும். Arjun is scanning the ground for any gap. இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுமாடா இந்த மேட்ச்ல? டெலிகாஸ்ட் ஆகும். ரஞ்சி ரெக்கார்ட். Yes, wow. Some angle. And this one goes further than the previous two shots. What an amazing innings he has been. அன்னைக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் பண்ணாலே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுது. Wonderful. Hit again for a 4. That's another. இதெல்லாம் காசு வருமா இருக்கு? Just 4 runs away from a century. That's a single. Century what an innings he has been playing. And now just 3 runs away from hitting a century. ஓ 4 சூப்பர். 1-1. இது 4 நாள் நடந்துட்டே இருக்குமா? Hyderabad batsman Arjun's batting has been very entertaining even for Tamil Nadu support. What an innings has it been? நான் சைக்கிள்ல வரேங்க. கமெண்டேட்டர்ல இருக்குமா? இதுல ஆட் பண்ணிருக்கேன். யாருமே இல்லடா, யாருடா? எவ்வளவு ஓவர்ஸ் இது? 90 ஓவர்ஸ் கிட்ட போடுவோம். రేంజ్ ఆఫ్ షాట్ చూసాగా. బాగా అడును అనుకుంటున్నావా? నీ బ్యాటింగ్ అడ్వెంచర్తో టీం మొత్తాన్ని రిస్క్లో పెట్టు. నేనేం చెప్పినా నీకు? డే ఎండ్ వరకు వికెట్ పడకూడదన్నారు. நான் அதை பண்ணல. ஓல் டீம் வந்து நான் டீமுக்காகவும் பார்த்தேன், ரன் வரணும்னு பார்த்தேன். மற்ற பிளேயர்ஸ்க்கு இதுதானே சொன்னேன், விக்கெட் கூட தான் சொன்னேன் லாஸ்ட் இல்லை. இப்போ மற்றவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியாமல் போயிடும்ல. என்னடா ஒரு தோனி போடுங்க. In an unexpected result, Hyderabad batsman Arjun. Hey, Mohammad Ali bara. Mohammad Ali. Thank you. பண்டார் அனிருத் வந்துட்டார். ஐயோ, அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைட் பண்றார் பவுலர்ஸ். வந்துட்டானா யாரா? அந்த ரெண்டு கை சுத்தினா போலிங் போடனே. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో అర్జున్ 154 హైదరాబాద్ డిఫీటెడ్ ఇప్పుడు మనం లీగ్ స్టేజ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం. அது அப்போதானே அது? அப்போலாம் ஒன்று தானே? அவங்களுக்கு மட்டும் 2 டீம் இருக்கும்டா. அப்படியா? பெரிய இது பெரிய மும்பை தான்டா. How can I help you? Hello? Hello? Player in your mind? Yeah. I have a player in my mind. His name is Yuvraj and he's from Punjab. He made 3 centuries against Tamil Nadu team. Acha, 3 centuries. Yeah, yes. That's He good. took 20 wickets also. Hello, sir. Any updates? Mumbai on top as usual. Also, sir, there's a player from Hyderabad we should make note of. Who? Arjun, right-hand batsman from Team Hyderabad. అరే నాని, ఈ రోజు మళ్ళీ మీ నాన్న గురించి పేపర్లో రాసారా? సరే, నువ్వు వెళ్ళి ఫీల్డింగ్ చెయ్యి. హైదరాబాద్ ఇది టాప్ ఉన్నారు. Please understand, I can't do this. అరే అసలు ఎంత అర్థం చేసుకో, 1 hour కూడా అసలు కుదరదు. அவருக்கு டீம்ல கூட இது నిజంగా నీ తప్పేం లేదు, తప్పంతా నన్నదే. అయినా సరే దగ్గరుండి గొడవపడు, దూరంగా వెళ్ళకు. సొంతం అనుకున్న వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో చాలా కష్టం రమ్య. సారా నేను ఎంత గొడవపడినా సరే తను నన్ను ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేసింది. ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా తనే తీసుకుంది. తను నన్ను అంతగా నమ్మకపోయి ఉంటే ఈరోజు ఇలా అడగలుగుండేవాడిని కాదు. ట్రస్ట్ మీ, హీ నీడ్స్ యూ మోర్ దెన్ ఎవర్. I really like your game, Arjun. Your every shot is so perfect. Like straight from the textbook అన్నట్టు. నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తే మేబీ నీలా ఆడగలనేమో. బట్ ఆ రోజు రమ్యతో మాట్లాడావు కదా, దట్ ఐ కాంట్ డూ. థ్యాంక్స్ అర్జున్.
సారీ ఫర్ వాట్ ఐ డిడ్. ఓ లెట్స్ ప్లే ఫర్ ద టీమ్. சொல்லியிருக்கா உங்களுக்கு இல்லை? మీ క్లయింట్ అర్జున్ ఫోటో పేపర్లో వచ్చింది సార్. அப்படிதான் போறீங்க. சிங்கிள் செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா? ஆமாடா, அவரு அவங்க அவுட் ஆனதும் அதானே, ரன்ல தானே. மேட்ச் ஜெயிச்சவனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குண்டா, என்ன உள்ள வந்து சொல்றாங்க. 5 நிமிஷம் கூட சந்தோஷம் கொண்டேவாடு. என்னடா மேட்ச் ஜெயிச்சவனு தெரிஞ்சிருக்குண்டா, எதுக்குடா உள்ள வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல வந்து அங்க பாரு. చేంజ్ చేసుకొని వస్తా, బయటకు వెళ్దాం. దోచాయ్ గుర్తుందా ఈ ప్లేస్ నీకు? టేబుల్ కూడా గుర్తుంది. ఇంకా బాబు, ఐఎమ్ వెరీ సారీ. నేను చాలా తప్పు చేశాను, చాలా మాట్లాడినాను నిన్ను. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. ఇట్స్ ఓకే. ఇంకా మన లైఫ్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, నార్మల్గా ఉంటుంది. నార్మల్గా కాదు, హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇంటికి డాడీ వచ్చారు, 50,000 ఇస్తానని చెప్పారు. నువ్వు ఇమీడియట్గా వెళ్ళి లాయర్కి డబ్బులు కట్టేసాయి. నేను వెంటనే రిజైన్ చేసేస్తాను. ఐ కాంట్ వర్క్ దేర్ ఎనీమోర్ బాబు. హ్యాపీగా లెట్స్ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు అవర్ నార్మల్ లైఫ్. ఇంట్లో అందరం కలిసి నవ్వుకుని ఎన్నో రోజులైంది. నేను అంత దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నావా? బాబు ప్లీజ్, కోపం తెచ్చుకోకు. నేను తీసుకోలేదు, డాడీ జస్ట్ ఇస్తానని చెప్పారు అంతే. వద్దు అంటే తీసుకోవద్దు. వీ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఇట్స్ ఓకే. లేదు, నీకు నా మీద నమ్మకం లేదు కదా? డోంట్ యు డేర్ సే దట్ అర్జున్, డోంట్ యు డేర్ సే దట్. ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ వదిలి నీతో బతకాలని వచ్చేసాను. డోంట్ యు డేర్ సే దట్. నాకు ఇవన్నీ ఏం వద్దు, జస్ట్ ఒక సింపుల్ లైఫ్ కావాలి. నువ్వు, నేను, నాని, అంతే. ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ బ్యాక్, అంతే. ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ గేమ్. ఎంత ప్రయత్నించినా నువ్వు ఇప్పుడేం చేయలేవు. హ్యాడ్ యూ ఛాన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఓవర్ నౌ. ఇవాళ చాలా సార్లు విన్నాను సార్, నువ్వేం చేయలేవు అని. విన్న ప్రతిసారి బాధ వచ్చింది, కానీ ఏమంటుంటే భయం వేస్తుంది. నిజంగానే ఏం చేయలేను. లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నీ మీద కోపం వస్తుంది. பிரிக்கிற அப்படி மியூசிக்ல Another six by Arjun. What an innings this is turning out to be. The ball is going to the boundary again. A fielder is no fielder stops it. Another century for Arjun in the tournament. Hey, congrats man. என்னடாச்சு? இல்ல Injured himself? I think they should call for the physio. Yeah, they are. Is he all right? Oh no, he doesn't look very all right to me. Must be dehydration. He refuses to get an aid. என்னடா? Well, he seems to be doing okay now. Yes, And he lifts his bat. Well played, Arjun. Hey, champion. Well played. ఏంటో తేడాగా ఉంది సార్. హాస్పిటల్కి వెళ్ళా? డిహైడ్రేటా? పెద్దగా భయపడాల్సింది ఏమి లేదనిపిస్తుంది. ఓవర్ స్ట్రెయిన్ వల్ల కూడా అలా అయ్యుండొచ్చు. ఎందుకైనా మంచిది టీఎంటీ అండ్ 2D కూడా చేయించండి. డాక్టర్, నెక్స్ట్ వీక్ ముంబైలో రంజీ ఫైనల్స్ మ్యాచ్ ఉంది, పర్వాలేదు కదా? ముందు మీరు ఈ టెస్టులు చేయించండి. అసలు అలా ఎలా మాట్లాడుతున్నారు సార్? ఈ మ్యాచ్ అర్జున్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. లేదంటే ఇన్ని రోజులు కష్టపడి ఆడిందంతా వృధా అయిపోతుంది. కండిషన్ ఏంటో కూడా తెలియకుండా బెడ్ మీద పడున్నాడు. మీరు ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ వీక్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారేంటి సార్? సరే ప్లీజ్. డాక్టర్ టెస్ట్ రాశారు కదా, ఆ టెస్ట్లు చేయించుకోవడానికి కూడా మేము మంత్ అండ్ శాలరీ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాలి. ఇంట్లో నన్ను, నానిని వదిలేసి ఏం చేస్తున్నాడు సార్? ఇంకా మీరెందుకు సార్ అర్జున్కి ఆశ కల్పిస్తున్నారు? చూడు బాబు, ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యూ టు డిసైడ్. నీకు నేను ఇంకా నాని కావాలా, లేదా క్రికెట్ కావాలా? క్రికెట్ కావాలంటే నీ లైఫ్లో మేము ఇంకుంటాం.
డిసైడ్ చేసుకో. அதே இடம் நல்லா இருக்குல்ல, இது சூப்பரா ஓதி ஷாதா மேல. பட் அவங்க ரோல் கரெக்ட் பண்ணாங்க. எதுக்குடா சம்மன் தேவையில்லாம ஃபைனல்ஸ் முக்கியமான மேட்ச் இல்ல, அவங்க என்ன ஆடும்போது போய் விடுறோம். హాయ్ అర్జున్. హలో. ఓహో. హాయ్. మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఇలా ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారా? அந்த பொண்ணு கண்டுபிடிக்கும்டா. ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு. నాన్న కబోర్డ్లో పెయింట్ బ్రషెస్ ఉన్నాయి, తీస్తావా? నాకు అందడం లేదు. సచిన్ పోస్టర్ రాజుకి ఇచ్చేసాను నాన్న. మా క్లాస్లో ఎవరి నాన్న ఫోటో ఇప్పటి వరకు పేపర్లో రాలేదు తెలుసా? నాకు ఈ ఫోటో ఉంది కదా, అందుకే సచిన్ పోస్టర్ రాజుకి ఇచ్చేసా. నాన్న నువ్వు మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడవా? నువ్వు చెప్పు, ఆడినా వద్దా? ఆడు నాన్న, నువ్వు ఆడితే చాలా బాగుంటుంది, హీరోలా అనిపిస్తావు. సారా మేడం, సారా మేడం. సారా సారా அவர் என்ன சொல்லிடணும்னா, నాని ఆడుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళాడు. నేను ఇలా బతకలేకపోతున్నాను సార్, నా వల్ల అవట్లేదు. నేను నీ మీద కోపంతో ఇదంతా చేయట్లేదు సార్. నీకు విషయం చెప్పనా, నాకు ఎవరైనా డబ్బులు అప్పించినా తిరిగి మన అడగరు. ఎందుకో తెలుసా? నా మీద ఇష్టంతో కాదు. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, నేను తెలిసిన వాళ్ళు నా మీద ఎప్పుడో హోప్స్ వదిలేశారు. ఒకప్పుడు మంచి క్రికెట్ ప్లేయర్, ఇప్పుడు ఒక లూజర్. వాళ్ళందరూ నన్ను అలా చూడటంలో తప్పేం లేదు. ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో ఈ రోజు దాకా నన్ను జడ్జ్ చేయింది నా కొడుకు ఒక్కడే. వాడికి వాళ్ళ నాన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు, సక్సెస్ఫుల్లా ఫెయిల్యూరా ఇదేం సంబంధం లేదు. వాడికి నేను నాన్న అంతే. వాడు ఈ రోజు దాకా నన్ను ఏం అడగలేదు సార్. ఎందుకు అనిపించిందో అది కూడా కొని లేకపోయాను. ఇప్పుడు నా భయం ఏంటో తెలుసా? నేను ఇలాగే ఉంటే వాడు కూడా ఏదో ఒక రోజు అందరిలాగే చూస్తాడేమో అని. ఇందాకే చెప్పాడు, నేను క్రికెట్ ఆడుతుంటే వాడికి హీరోలో కనిపిస్తానంట. వాడి దృష్టిలో నేను కొంచెం తగ్గినా తట్టుకోలేను సారా. నన్ను వెళ్ళి సారా ప్లీజ్. నాకు నిజంగా నీ మీద కోపం కాదు, ఎవరి మీద చెప్పనా? రోజు ఆ సోఫాలో కూర్చొని ఏ పని చేయకుండా క్రికెట్ చూస్తుంటాడే. నాన్నగారు అడిగిన చిన్న కోరిక కూడా తీర్చలేకపోయాడు చూడు. అర్జున్ మీద నువ్వు కిచెన్లో ఏడ్చేలా చేస్తాడే. అర్జున్ నీ మీద కాదు సార్, నీ మీద కాదు. నైట్ ట్రైన్లో వెళ్తే రేపటి కలిసిపోతాం. రేపు మార్నింగ్ 5 AM ఫ్లైట్. హోటల్ ట్రావెల్ డెస్క్లో బుక్ చేశాను. ఈ ఒక్క రాత్రికి ఏమీ ఆలోచించకుండా నాతో ఉండు బాబా ప్లీజ్. నీకు నేను ఎక్కువ, నానిగాడు ఎక్కువ. అబద్ధం చెప్పుకో. பையன் வேலை பண்ணிட்டாங்க பேசுதும்.
அனிருத் பிரிக்கிறாங்க முன்னாடி. Welcome to the Wankhede Stadium, Mumbai. And this is the decider. It's a full house and also the first ever day-and-night Ranji match in the history of Ranji tournament. Home ground for Mumbai, and Mumbai won the toss and elected to bat. This is the crucial toss to win, and the wicket will get tougher as the match progresses. First ball, and Mumbai gets off the mark. Straight down the ground, another 4. Hyderabad cannot believe it. Easy runs, goes into the crowd. ஷார்க்ஸ் டீம் மாதிரி ஃபைனலில் வந்து தூத்துறாதீங்க அடி. Oh, ball name! Finally a wicket for Hyderabad. Spectacular innings by Bhavi. It's day 2 and Mumbai is posting a massive... That's another 6! Wonderful! Good shot! More அவங்களே runs for ஆடிட்டு இருக்காங்க Mumbai. 2 days. That's a massive score. Let's do it. தேர்ட் டேக்குள்ள இவங்க அவங்க ஸ்கோர் அடிச்சிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் What a bouncer! Oh, he didn't know where it has gone. நைட் டைம் டயர்டாக இருக்குங்களா? லைட்டாக லைட்டு What is ball? நானி வரல ஒன்றும் நானி வரணுன்றதுக்காக தான் அவுட் ஆகினு. அஸ்வின் வராரு. Day 3 of the Ranji finals, and Hyderabad needs a savior. Will Arjun come to their rescue? No, it's not him. Shami knocks over Arjun. Mumbai is Allora. celebrating. Walking back to the pavilion, the danger man Arjun departs. Another wicket for Hyderabad, and they're falling down like a house of cards. Ball him. Takes the catch. Out. The finger goes up. That's the catch in the deep. Flicked away for a 4. Runs are pouring for Mumbai. Shraddha ஸ்டாண்ட் ஸ்கோர் அவ்வளோ Pulled away for another boundary. ఆ చెత్త ఫీల్డింగ్ ఏంట్రా నువ్వు వేసిన చెత్త బౌలింగ్కి ఇది చేయడం ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడినా ఎంత బాగా ఆడినా అన్నీ వేస్టేరా. చూసంగా వాళ్ళు ఆల్రెడీ పిచ్చ కొట్టారు. నేను గెలిచే ఛాన్సే లేదురా. 6 months నుంచి మనం చేసిన హార్డ్ వర్క్ అంతా వేస్ట్ అయినట్టేనా? అసలు మనం ఎక్కడి దాకా రావడమే చాలా గొప్ప. கூடு ஸ்பீச் கூடு இது டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அந்த 47 overs and 352 is the target, sir. Required run rate is 7.47. Match draw అయినా సరే ఇన్నింగ్స్ రూల్ ప్రకారం ముంబై ది ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ స్కోర్ ఎక్కువ కాబట్టి వాళ్ళు గెలుస్తారు. మనం మ్యాచ్ గెలవాలంటే కంపల్సరీగా ఈ టార్గెట్ ఇచ్చేసి. లాస్ట్ డే పిచ్ చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంది సార్. 352 in 47 overs అంటే చాలా కష్టం సార్. Change in plans for Hyderabad. Arjun, who bats for Hyderabad on 4th down, is now opening alongside Nandan Reddy in second innings. Mumbai has a lead of 351 runs. Boy, they must be so close. வினாடி கால் போடு எல்லாம் வந்துட்டாங்க டிவி வினாடி. Wonderful to win this match. இந்த வேலைக்கு போய் நின்னு 351 runs in just 47 overs on a day 4 pitch seems just beyond possible. Arjun at the batting end and Shami all ready to ball the first ball of the second innings. Oh, that's a deadly bouncer. Shami attacking with the ball. Shami playing it dirty, trying to distract the batsman. Does the batsman have a reply to that? கிளா சொல்லிட்டு போறாங்க. Oh, pulled perfectly. What a ரீட் terrific பண்ணிட்டார் shot. bowling style. யாரானே தெரியலடா. That's a 50 partnership for Arjun and ஷமி Reddy. ஒரிஜினல் பிளேயர் தெரியும் முகமது ஷமி. Oh, great shot. They need those singles. Good running between the wickets. To his half century, this man is making his intentions quite clear. 50 కొడితే బ్యాట్ లిఫ్ట్ చేయడా? సెంచరీ కొడితేనే లిఫ్ట్ చేస్తాడు. 230 runs required of 210 balls. And misses the ball. The keeper doesn't miss the opportunity. The finger goes up and Nandan Reddy departs. Hyderabad looking to keep up with required run rate. Another 4. இந்தியன் கிரிக்கெட் இந்த சீரிஸும் பார்ப்போம். பட் ஜெயிச்சா ஹைதராபாத் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அதில் இருக்கிற பிளேஸ். Arvind Chopra is ready to ball. How will Arjun get to his century? That is hit straight into the air. Will this go on the way? அனிருத் மியூசிக் கையை எடுத்தானே அவ்வளோதான். அவனும் கையை எடுத்துறான் நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஆகுது. Well played, Arjun. Clearly my man of the tournament. The question is, does Hyderabad have a chance here? Hyderabad is doing the right thing here, taking runs between the wickets, not leaving any opportunity to do so. More running between the wickets. The ball races to the boundary. Well driven. Shot. Hit straight for a 6. Just a little touch of the bat. Shami blocking the way, but Arjun manages to reach the crease in time. That is most I've seen him run. He usually deals in boundaries. Ayyo. Today is another story.
தோனி கதை மாதிரி ஆயிடுச்சு. டயர்ட் ஆயிட்டாரு. Oh, this is getting heated. Nasty tactics by Mumbai, and umpire intervening just in time. This is not done. Somebody shouldn't have done this. என்ன இது பண்ண மாட்டாங்களா? Another wicket. Hyderabad cannot afford to lose a wicket at this stage of the game. Anil walking back at 2. தல டோனி பண்ணது தான் சரியா இருக்கும். இது என்ன பண்றாங்கடா? Beating the fielder on the offside. Shami again in the way, and this time. More runs here. The ball goes into the crowd. இவன் எத்தனை ஓவரா போறான்? Yes, safe hands, and Hyderabad throwing away another wicket. 3 not 5 for 9. They require 12 runs per over. Mumbai just 1 wicket away from the winning the Ranji trophy. They run, they don't run. Oh, back in the crease just in time. Wajid. The last over was a maiden over. Arjun is at the crease. Shami going to bowl the last second over. That is hit above the square leg. No man in five. Shami எத்தனை ஓவரா? இஷ்டம் புட்லே. Let's see what I can do in this crucial over. Will he turn the game around? இருக்குது 2 ஓவர் தான். இந்த ஓவர் போட்டுங்க. 24 runs, 18 of the over already. சிங்கிள் அடிச்சிரு லாஸ்ட் ஓவர் சிங்கிள் சத்யராஜ் ஓவரா பண்ணல. Fielders closing in. மலி தகிடு வந்து. No, exactly what the Mumbai wanted. And Hyderabad disappointed. What will they do now? தயவு செய்து ஒரு நெக்ஸ்ட் வந்துரு. 6 balls 14 runs. It's okay, Wajid. Rotate strike. டென்ஷன் இல்லங்கறாம்ல. பிரஷர் ஃபுல் பிரஷர்ல லாஸ்ட் ஓவர்ல வேற பவுலர் வேற. Will he take a single and get Arjun back on strike? Oh, that was close. He misses the first. High time they get a single, or they are losing the match. Am I ready to ball? The tension is building. This is the third ball of the last over, and Hyderabad needs a single. Will they get it? Oh, he misses it again. But they're running. Will it be enough? Keeper throws it. It misses the wicket. Abhay throws it back. It's tight. It's an appeal here. Is Hyderabad losing its last wicket? Umpire No, போடா. நட்ராத்தில் டென்ஷன் பண்ணுறான். This needs to be a big shot. This needs to be a boundary. Abhay bowling the fourth ball of the over. Will Arjun do it for Hyderabad? Square cut. Reach the cover and the fielder in the team. That's the fourth. Wide of the last 2 balls. Is Hyderabad going to snatch this match? Are they going to lose this tournament? They don't seem really happy. Will this man hit another biggie? They need 6 for sure. Shami All of the இல்ல over. What is going to happen? Oh, he hits it hard. The ball is Anirudh, going. Anirudh. Will it land in the crowd? Yes, it does. What a shot. Unbelievable. ஐயோ Abhay completely clueless. ஒரு 4 அச்சா கூட வின் இல்ல. Hyderabad now requires only 3 runs of the last ball. The team knows that Arjun can finish it off for them. Just one more boundary is all he needs to hit. Will he do it again? Mumbai setting the field now. They don't want to give another boundary. வா மியூசிக் பாரு போட்டார் பீச்சு. மாட்டிச்சு பா. ஐயோ பை ஓடிடுவாங்க. 3 ஓடிட்டாங்க. நினைச்சேன் தத்துட்டாங்க. ஐயோ சென்னை சொல்லிட்டு ஓடுறா. Will he lift the finger? And his அப்பாடா. கோச் சொன்னதை ஒழுங்கா கேட்டுக்கணும். Arjun makes the win single-handedly. Well, the Ranji 96-97 is taken by Hyderabad. அப்போ அந்த டைம்லலாம் இது தேர்ட் அம்பையர் டிசிஷன்லாம் இருப்பார் யார் ரஞ்சியில் அம்பையருக்கு ஆன்ஃபீல்ட் அம்பையர்னா கொடுக்குறோன்னா அதான். ஓ இந்த பாக்ஸ்லாம் போட மாட்டாங்களா? கிடையாது, அந்த ஃபெசிலிட்டி அப்போ கிடையாது. கேமரா ரெக்கார்டிங். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் எழுதிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் புக்கு. 2019 அப்படின்னா கண்ணாடி போட்டாங்க தெரியல. இல்லைடா எத்தனை இயர்ஸ் నేను వెళ్ళి కనుక్కొని వస్తాను. Nani. It's never too late to begin.
கீழே பார்த்தியா ஏதோ பிரசிடென்ட் முடிஞ்சு BCCI president. Welcome. 1 second. సారా ఎలా ఉన్నావు? హాయ్. హే థ్యాంక్స్. ఎలా ఉన్నావమ్మా? గుడ్ సార్. నాని ఎங்கడా? హలో అంకుల్. నువ్వేంట్రా మీ నాన్నలాగే గడ్డం పెంచా? 2 years చదువు కోసం నువ్వు వెళ్ళి అక్కడే ఉండిపోయావు. తర్వాత మీ అమ్మను కూడా తీసుకెళ్ళిపోయావు. మేమందరం నీకు అక్కర్లేదా? హాయ్ సారా. హలో. అర్జున్ గురించి ఆలోచించని రోజే లేదు. థ్యాంక్ యూ. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, 2 minutes మీతో మాట్లాడాలి. మీటింగ్ ఉంది, అది అయిపోయాక మీరు మాట్లాడండి. పర్లేదు అంకుల్, మీరు వెళ్ళండి, నేను మాట్లాడొస్తాను. రండి. అర్జున్ గురించి బుక్ చదివాక మీకు అసలు విషయం తెలియదు అనిపించింది. యాజ్ ఏ డాక్టర్ ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు టాక్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మీరు వస్తున్నారని తెలిసి మిమ్మల్ని కలుద్దామని వచ్చాను. వెన్నీలా కబడ్డీ ఎంత గొప్ప వాళ్ళ అయినా ఎంత చరిత్రలో మిగలాలంటే ఎవరో ఒకరు వాళ్ళ గురించి రాయాలి. మాలో ఒక క్రికెటర్ గొప్పతనాన్ని మేము కూడా గుర్తించలేకపోయాము. అంత గొప్ప వ్యక్తి గురించి పుస్తకం రాసి ఈరోజు అందరికీ తెలిసేలాగా చేసిన రమ్యకి మా క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరపున థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. వీఆర్ ఆల్సో అబ్సెస్డ్ విత్ సక్సెస్. మన దృష్టి అంతా ఎప్పుడు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. నాట్ జస్ట్ విత్ క్రికెట్ బట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. వీ ఆల్వేస్ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ద పీపుల్ హు ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. కానీ సక్సెస్ మటుకు అందరికీ దక్కదు, ఎక్కడో 100లో ఒక్కరికి. అర్జున్ కథ 100లో సక్సెస్ అయిన ఒక్కడిది కాదు, సక్సెస్ అవ్వకపోయిన ప్రయత్నిస్తూ మిగిలిపోయిన 99 మంది. మీలో చాలామంది లాగా నేను కూడా ఈ పుస్తకం చదివాక ఆ మ్యాచ్ తర్వాత ఏం జరిగింది అని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించాను. ఐ హ్యావ్ ద ప్రివిలేజ్ టు యాక్సెస్ ది ఓల్డ్ BCCI డాక్యుమెంట్స్. ఇది 96 రంజీ ఫైనల్స్ అయిన తర్వాత ఇంగ్లాండ్ టూర్ కోసం సెలెక్ట్ అయిన ఇండియన్ టీమ్ లిస్ట్. అండ్ యునో అర్జున్ గాట్ సెలెక్టెడ్ టు ద ఇండియన్ టీమ్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్. I would like to call Arjun's son to come onto the stage, please. We have something from the BCCI to present to the family. This is for you. Okay. என்னதுடா? ఓ నువ్వడిగినదే మరువలే కలిసి తల మీద చేపెట్టి చెప్పావు అంటే ప్రామిస్ చేసినట్టే. చూడు నా ఫింగర్స్ కూడా క్రాస్ చేశా. ఇంకా నువ్వు ఒట్టు తీసి గట్టు మీద పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇది నేను మా నాన్నని 23 సంవత్సరాల క్రితం నాకు 7 ఏళ్ల వయసులో నా పుట్టినరోజుకి అడిగిన గిఫ్ట్ ఇది. మా నాన్న సంకల్పం ఎంత గొప్పది కాకపోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత కూడా నేను అడిగింది నాకు వస్తుంది. ముంబైలో రంజీ ఫైనల్ మ్యాచ్ తర్వాత మా నాన్న హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారు. 2 days తర్వాత హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళు చనిపోయారు. అండ్ ద డాక్టర్స్ టోల్డ్ దట్ హీ హ్యాస్ అ హార్ట్ డిసీజ్ కాల్డ్ అరిథ్మియా. నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది మా నాన్నకి విషయం చనిపోవడానికి 10 సంవత్సరాల ముందే తెలుసని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ when he was 26 మా నాన్న క్రికెట్ వదిలేయడానికి కారణం కూడా అది. మీకు అరిథ్మియా అనే హార్ట్ కండిషన్ ఉంది. హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులర్గా కొట్టుకోవడం అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువైనప్పుడు గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. మరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ క్రికెట్ ఆడడం మానేస్తే సరిపోతుంది. ఎక్కువ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ లేకుండా రెగ్యులర్ చెకప్ చేయించుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకేనా? ஓகே டாக்டர். அர்ஜுன் அவனுக்கு அந்த ஆங்கர் வந்து செலக்ட் ஆகாததுனால இல்லை, அவனோட லாஸ்ட் சான்ஸ். ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, నాకు అది చాలు. నాన్న నువ్వు మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడవా? నువ్వు చెప్పు, ఆడినా వద్దా? నువ్వు ఆడితే చాలా బాగుంటుంది, హీరోలా అనిపిస్తావు. ఇప్పుడు కూడా మీ అందరికీ ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే మనం అందరం మా నాన్న ప్రయత్నిస్తూ చనిపోయాడు అనుకుంటున్నాం కదా, అది తప్పు. మా నాన్న చనిపోతాడని తెలిసినా ప్రయత్నించాడు.
That is my father. பேனர்ல அது போடும்போது அந்த ஒயிட் ட்ரெஸ்ல மட்டும் தான் இருந்தான். யோசிச்சுங்க. இப்போ நான் என்ன நினைச்சேன், இந்தியன் டீம் செலக்ட் ஆகிட்டு இருப்பான், அந்த மேட்ச்ல இது காட்டுவாங்கன்னு பார்த்தா புக்கோட போஸ்ட் இருக்குல்ல, ரஞ்சி ட்ரெஸ் தான் போட்டுட்டு இருந்தான். ஸோ அதுதான் அவன் లాస్ట్ మ్యాచ్. నాన్న కెమెరా ఎంతసేపు ఇద్దరు తీసుకుంటాం? ముగ్గురం కలిసిన ఫోటో ఒక్కటి కూడా లేదు. శైలు పిల్ల దిగంగా అప్పటికి వీడు ఇంకా పుట్టలేదు కదా. నాన్న 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 కెమెరాని ఇలా పైకి పెట్టి తీ నాన్న, ముగ్గురం పడతాం. నాన్న ఇలా తీ నాన్న, ఫోటో అలా తీయకూడదు. ముగ్గురం పడతాం. ముగ్గురం కలిసి దిగాలంటే ప్లీజ్ నాన్న తీ నాన్న. నాని అలర్ట్ చేయకు ప్లీజ్. చెప్పిన మాట విను. ఒక నిమిషం. నాన్న నాన్న రైట్ రైట్ ఇక్కడ ఉండు. కొంచెం లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్. ஸோ ஜெஸ்ஸி அப்படி சொல்கிறது ஒரு வேர்ட்ஸே இல்லை. எனக்கு வந்து இது தேட்டரில் பார்க்க ஃபீல் வந்து எல்லாம் கழுவி ஊற்றுவாங்க இருந்தாலும். ஆமாம். ஓ இந்த படம் நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கலையா? இல்லைண்ணா, ஏன் இந்த படம் பார்க்கலன்னா வந்து ரொம்ப லாங் டியூரேஷனால நான் இதை ஹோல்ட்லேயே வச்சிருக்கேன். ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அப்பப்போ பார்ப்பேன், சரி பார்க்கலான்னு. பட்டு வெயிட்டுக்கு ஒர்த்து. அதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு தெலுங்கு மூவி செம்மையாக இருந்ததுப்பா. நாள் கழிச்சு கை தட்டணும். சீம்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு லாஸ்ட்டாக ஆப்ரேஷன் ஜாவாக்கு அது ரொம்ப நாள் இருக்குடா. வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸுமே படத்தில் மியூசிக்காக இருக்கட்டும், ரைட்டிங், ஸ்க்ரீன் பிளே, படம் போனதே தெரியல. இன்னும் இருக்குது, சாப்பிடவே இல்லை. நாங்கள் எப்பவுமே வந்து அது சாப்பிடாம இருந்தோம்னா படம் லாஸ்ட்டாக வந்து மகாராஜாவுக்கு வந்து நாங்கள் சாப்பிடாம இருந்தோம். மொத்தமாக ஒன்றுமே டச் பண்ணல. நானி ஆக்டிங் பா. அனிருத் வந்து இப்படி அடிப்பார், 2 கையை கட்டி போட்டு கேட்கறத மட்டும் பண்ணு அப்படின்ட்டு. இல்லை ஆக்சுவலி அனிருத் அந்த 3ல இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அந்த 3 மூவில வந்து பாட்டு இருக்கும், அந்த லவ் சீன் அப்போ அந்த பாட்டோட மியூசிக் மட்டும் இது இடத்துல கரெக்டாக இருந்தது. அவங்க 2 பேரும் வந்து அந்த கடைசியாக பேசினாங்க ஃப்ளைட் டிக்கெட் கொடுக்கும்போது. அப்போ வந்து அந்த அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு பாட்டோட பைக்கில் போகும்போது ஒரு பாட்டு, அந்த பாட்டோட டியூன் வந்து பேக்ரவுண்ட். அதே மாதிரி அந்த லைட்டாக ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டான பண்ணுற இடத்துல கூட அந்த இந்த மியூசிக் வந்து போயிட்டு அந்த ட்ரெயின் கிட்ட அந்த மியூசிக் போட்டு ஸ்பேசஸ் பார்த்து கரெக்டாக மியூசிக் அதுவே ஹைப் ஆயிடுச்சு பயங்கரமா. நீ இப்போ 3 படம் பார்த்தனா அது நீ கம்போசர் ஏஆர் ரஹ்மான் மாற்றினா கூட ஒரு நம்புற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த ஒரு அனிருத் வந்து இந்த மூவியில் இருந்துச்சு. மியூசிக் வந்து படத்துக்கு செம்ம வெயிட்டு. அதுவும் இல்லாமல் டைலாக்ஸ்க்குமே சரி. பையன் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பான், இந்த மாதிரி வந்து பேசுதே அவ்வளோ கியூட்டா இருந்தது. பால் பட்டுடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு அவர் பைக்ல வந்து ஏன் வந்து அம்மா கிட்ட போய் சொன்னேன் சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டான். அப்புறம் வந்து அந்த உங்க அப்பா நியூஸ் பேப்பர்ல வராருடா, போய் ஃபீலிங் பண்றேன் சிரிப்பான் மாதிரி பயங்கரமா. அது எல்லாமேடா படத்துல அந்த இவங்களும் ஹீரோயினாவும் இருக்கு. 500 ரூபாய்க்காக அந்த கஷ்டத்தை அப்படியே அவனுக்கு அது ஈஸியாக கிடைச்சிருந்ததுன்னா அதோட இது தெரிஞ்சிருக்காது. அவனுக்கு இல்லை தான் இவரே வந்து ரிடம்ஷன் ஆயிருக்காரு. இந்த படத்துக்கு ஜெஸ்ஸிங்கிற டைல் தவிர வேற எதுவுமே சூட் ஆயிருக்காது. இந்தியன் ஜெர்சி நீ வந்து ஒரிஜினல் இந்தியன் ஜெர்சி கேட்ட, நான் வந்து நானே விளையாடி என்னோட ஜெர்சியை கொடுப்பேன் அப்படின்னு நான் அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதுதான் நடந்துச்சு. பட் அது அப்படியே எமோஷனலாக கொண்டு போயிட்டாங்க. நான் ஜெஸ்ஸியே மறந்துடுறேன். நான் கிளைமேக்ஸ் அவர் வாங்கி கொடுக்கல, இவனும் விட்டான் பொழுது பையனும். ஏன்னா நீ வந்து இப்போ போய் சொல்லியிருக்கான்னு தெரிஞ்சவனும் ஹீரோ அதை விட்டான்னு நினச்சானா எப்படியோ அத்தனை வருஷம் கழிச்சு இந்தியன் ஜெர்சி அவங்க அப்பா பேரே போட்டு அவனுக்கு வந்து வேற லெவல் எண்டிங். அவர் ஒருத்தர் கூட ஆட முடியல இந்தியாவுக்காக, பட் செலக்ட் ஆயிட்டாரு. அதுதாங்க இது. அதாவது ஒரு ரிட்டையர்ட் ஆகிற வயசுல இந்த ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டரு 36th ஏஜில் ட்ரை பண்ணி ரஞ்சி வின் பண்ணி கொடுத்து இந்தியன் டீமுக்கு செலக்ட் ஆனாங்க. பட் ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ். ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்டோரியில ஒரு இதே மாதிரி ஒருத்தர் பவுலர் ஒருத்தர் இந்தியாவில் ஒரே ஒரு மேட்ச் ஆடி இருப்பாரு, ஏதோ ஒன்று ஒரு இருக்கு ரியல் ஸ்டோரி. ஆனால் இந்த படம் சூப்பராக இருந்தது. ஒரு கேர் இருந்தது படத்தில், போனதே தெரியல.
அந்த கேரி வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் அதை ஃபீல் பண்ணேன். நம்ம மூவிஸ் பார்க்குறோம், அந்த கேரியை வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஃபீல் பண்ணேன். அதுக்கு எப்படின்னா ஆரம்பிச்சிச்சு படம், அதை ஆரம்பிச்சிச்சு அவ்வளோதான், அது எங்கேயுமே நிற்கல, அது பாட்டு அப்படியே போகுது, ஃப்ளோவாக போகுது, எங்கேயுமே வந்து கேரக்டரும் சரி இந்த சீன் வந்து தேவையில்லை, எதுக்குடா இந்த சீன் வச்சாங்க அப்படின்றது சொல்ல முடியல. ஸ்ராதா கூட அவங்க வந்து ஆக்டிங்கு, அவர் வந்து கீழே அழுதுகிட்டே இருப்பார் அந்த ஒரு சீனில். நான் போயிட்டு வரட்டேன்னு இப்படி தலை இவங்களை பார்க்கும்போது டக்குன்னு ஃபேஸ் இவங்க அலுவலத்துலேருந்து கொஞ்சம் அப்படியே நார்மலாக மாறும். ஸோ அந்த ஆக்டிங்கில் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு உண்மையில. சத்யராஜும் பயங்கரமாக, சத்யராஜ் என்னன்னா அந்த கடைசியில் அந்த டக்கு அது ஒன்று. ப்ளஸ் வந்து அவர் பேசியிருக்காரு, அவர் வாய்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இல்லைடா அவர் வந்து மொத்த லாங்குவேஜில் கொடுக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லடா அவரு, ஏன்னா அவரோட வாய்ஸ் செம்மையாக இருக்கும். அது ஒன்று இல்லடா, இதில் டெப்த் இருக்கும்டா அந்த வாய்ஸ். நடிச்சிருக்காருல்ல, அதில் லிப்பு வந்து மிஸ்மேட்ச் இருந்தால் பரவாயில்ல, அதில் எப்படி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இல்லை அது அவர் வாய்ஸ் வந்து இந்த கேரக்டர் இன்னும் நல்லா சூட் ஆயிருக்கும் பயங்கரமா செம்ம. ஆனால் எல்லாருமே வந்து சூப்பராக தான். அந்த கோச்சு கூட பாரு கடைசி வரைக்கும் இந்த கியூரியாசிட்டி வச்சுருந்தாங்க. புக் ரிலீஸ் நிறைய இடத்துல வந்து அந்த அந்த டைமிங்கோட டச் நல்லா இருந்தது. அந்த ரெஜிஸ்டர் அப்போ இங்கு பென்ல சைன் போட்டது, அதே மாதிரி வந்து அந்த நம்ம நோட்டீஸ் போர்டில் இப்போ ஒட்டுறோன்னா வந்து ஒரு பின்னு வைப்போம், ஆனால் அந்த நோட்டீஸ் போர்டில் வச்சு கம் வச்சு ஒட்டினாங்க. அது அந்த டைமில் வந்து அந்த பின்னுலாம் இருக்காது, வெறும் போர்டு, உடன் போர்டு தான் இருக்கும். அந்த 80s to 90s அந்த பீரியடை காட்டினது விதம், அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணது, அதெல்லாம் ஹார்லிக்ஸு. அதுவும் இல்லாமல் அந்த 96 அப்போ வந்து பசங்களோட பேக்லாம் பார்த்தா ஜிப்பர் பேக், இவரோட 86 to 87 பேக் வந்து இது கிளாம்ப் பேக் வச்சு செம்ம. அந்த டச்சிங்லாம் சூப்பராக, அந்த டைமுக்கு இதுதான் இருந்திருக்கும். ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும்டா அந்த டைமில். 80ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க அது காட்டின விதம் நல்லா இருந்தது. அவர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்தார் அந்த 86ல் காட்டும் போது அவங்களோட ரொமான்டிக் சீன். அது காரணம் அப்படியே அங்கே கபில் தேவ் பேனர் வரும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த வேர்ல்ட் கப் அப்புறம் இந்தியன் கிரிக்கெட்டே அப்படியே மாறிடுச்சு. இல்லை அந்த டைமுக்கு சூப்பராக ஒர்க்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டேடியமாகவும் இருக்கட்டும், இப்போ நம்ம ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் எடுத்து பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். சென்டர் பிச் மட்டும் கிராஸ் இல்லாமல் மிச்சதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் லைட் கிராஸ். ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து அவர் அந்த சேரிட்டி மேட்ச் விளையாடுற டாப் ஷாட் வந்து அங்கங்கே கிராஸ் இருக்குது, பட் ஆனால் மிச்செல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை லேண்டு மாதிரி தான். சூப்பராக நெட்வொர்க் அப்போ கம்மி போடுங்க. அவருக்கு அந்த 500 கிடைக்கணுன்றதுக்காக விளையாடினாரு, பட் அது வந்து ஃபுல்லாகவே சேரிட்டிக்கு போகணுன்னு கிடைக்கலன்னு ஒரு டென்ஷன் ஆவா இருந்துச்சியா, கம்முன்னு இருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் நிஜமாலே அப்படிதான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. வேற நம்மளும் அந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தால் அப்படிதான் கோவப்பட்டிருப்போம். ஒரு ஆசைப்பட்ட விஷயம் கிடைக்கல. செம்மடா படம், எப்போ பேசணுன்னா பேசினீங்களாண்ணா, சரியான வாய்ப்பே இல்லை. வந்து ஜெர்சி எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் வந்து உங்களோட வேலை என்னன்னா பார்க்காதவங்க இந்த படம் பார்க்க சொல்லுவோம். படம் ஹிந்தியில் வந்துருக்கு, இது பார்த்துட்டு அவங்க ஹிந்திலேயே எடுத்திருக்காங்க ரீமேக்கு, பட் ஒரிஜினல் வெர்ஷனே பாருங்கள். ஒரிஜினல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரிஜினல். நானி ஆக்டிங் வேறு லெவல். ஸோ வேறு எதுனா தெலுங்கு மூவிஸ், நல்ல அண்டர் ரேட்டட் தெலுங்கு மூவிஸ் எதுனா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம வந்து போல் போட்டு அந்த மூவியை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு தெலுங்கு மூவி எஸ் பார்க்கலாம். அண்டில் தென் எடி வெற்றி எழுதாமா போலாமா போகலாம்.